안녕하십니까. 2025 세계 열린정부 주간 민관합동 국제포럼에 오신 여러분들을 환영합니다. 저는 오늘 사회를 맡은 행정안전부 한지수 사무관입니다. 반갑습니다. 포럼을 시작하기에 앞서 안내 말씀 먼저 드립니다. 오늘 행사는 한영 동시통역이 제공됩니다. 한국어는 채널 1번, 영어는 채널 2번입니다. 온라인으로 참여하시는 분들도 줌 회의실 하단에 있는 지구본 모양의 통역 버튼을 누르고 언어를 선택하시면 됩니다. Welcome and thank you for joining us for the Global Multi-Stakeholder Forum in Open Government Week 2025. My name is Jisoo Han and I will be guiding you through today's event. Before we begin, please note that simultaneous interpretation for Korean and English is available. For Korean, please choose channel 1, and for English, channel 2. If you're joining us online via Zoom, please click the globe icon at the bottom of your screen and choose your preferred language. 세계 열린정부 주간은 말 그대로 열린정부 가치를 전 세계적으로 확산하기 위한 국제주간입니다. 국제협의체인 열린정부 파트너십 OGP가 2018년 처음 주간을 지정하면서 전 세계적으로 이 주간을 기념하게 되었습니다. 국제사회에서는 열린정부 가치를 크게 투명성, 책임성, 국민 참여로 보고 있는데요. 이러한 가치를 실현하기 위해 각 정책 분야에서 정부와 시민사회가 함께 협력하고 있습니다. 오늘 이 포럼도 우리나라의 열린정부 활동을 대표하는 정부, 시민사회 협의체인 대한민국 열린정부위원회와 행정안전부가 주관합니다. 본격적인 행사 시작에 앞서 올해 1월 열린정부 파트너십의 새로운 CEO로 임명되신 에이든 이하쿠즈님의 한국의 열린정부에 대한 환영과 기대의 메시지를 보내주셨다고 합니다. 그럼 함께 영상으로 만나보시겠습니다. Dear friends and colleagues, it is an honor to welcome you this afternoon, even if from afar, to Open Government Week 2025. I am very pleased to join you for your workshop, Open Government in Korea, Reflections and the Way Forward. An important moment to recognize Korea's leadership and to explore how we can advance open government together. This year's Open Gov Week is another opportunity to come together, to celebrate, to inspire, and to energize our movement for government that is transparent, accountable, and participatory. And in your wisdom, you have chosen to look ahead and to explore the future of open government in the Republic of Korea. This week, at hundreds of events like this, people around the world will be inspired by the stories of reformers who are driving change. And they'll see the most promising commitments competing for the Open Gov Challenge Awards. Open Gov Week is our moment to cheer on those who push for progress despite the challenges, and to showcase the power of collaboration in strengthening democracy. One of those stories is my own. I recently joined OGP as Chief Executive Officer after 8 years of serving on the steering committee and later as OGP envoy. During that time, I also led Twaweza East Africa, a civil society organization working to enable children to learn, citizens to exercise their agency, and governments to be more open and responsive in Tanzania, Kenya, and Uganda in East Africa. My experience cemented my belief that open government is a cornerstone of democracy and human development. And particularly at this time when democracies around the world face very serious challenges, from rising authoritarianism to disinformation and declining public trust. Open government is now more vital than ever. Another story is that of your own country, Korea. Through your innovative commitments on participatory budgeting, on civic space, and on inclusion, Korea has often led the region and the world in advancing open government principles and practices. Even though, due to the pandemic, many of us could not attend Korea's OGP Global Summit in 2021, when you were co-chair of the partnership,
we followed it with great interest and enthusiasm online. I personally moderated a plenary session online from Tanzania with panelists from India and the United States. Since then, Korea has continued to lead, hosting the Summit for Democracy not once, but twice. This is a record of reform and international leadership that has left Korea with solid foundations of bold progress. So, where next will Korea's story go? That is up to you. Whatever the people of Korea decide, the OGP support unit and the wider OGP community will be here to help you and to accompany you on your important journey into the future. So let's stand together. Let us build momentum. Let us make open government a reality. So I wish you a great event to celebrate progress and to share lessons for today and into the future. 네, 다음은 대한민국 열린정부위원회 정부위원장님이신 행정안전부 고기동 차관님의 인사 말씀 있겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예, 행정안전부 차관 고기동입니다. 2025 세계 열린 정부 주간을 맞이해서 포럼에 참석해 주신 시민사회, 학계, 그리고 국제기구, 그리고 정부 관계자 여러분 반갑습니다. 귀한 시간을 내어 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 오늘 우리는 열린 정부 가치의 실천과 확산을 함께 고민하기 위해 이 자리에 모였습니다. 대한민국 열린 정부의 성찰과 도약을 주제로 그간의 여정을 돌아보고 미래를 함께 모색하고자 합니다. 저는 1995년도부터 공무원을 하고 있습니다. 한 30년 이제 됐습니다. 정확히 30년이 됐습니다. 그때 비하면 정부는 굉장히 투명해졌고 또 책임성도 높아졌고 정보 공개도 굉장히 많이 제가 보기에는 엄청 잘 되고 있습니다. 그때 95년도에 비하면 정말 비약적인 아마 천지가 바뀔 만큼 많이 변한 것으로 저는 느끼고 있습니다. 그런데 국민들께서는 여전히 정부에 대한 신뢰가 높지 않습니다. 열린 정부에 대한 열망도 아직 제가 보기에는 해소되지 않았습니다. 왜 국민들은 정부를 믿지 않을까요? 왜 신뢰하지 않을까요에 대해 그 미국의 우리 하버드 대학의 조셉 나이 교수의 책에 의하면 우리가 2004년 책입니다만 국민은 왜 정부를 믿지 않는가 책에 의하면 사람들은 30년 전, 20년 전의 정부를 비교하는 게 아니라 최근의 정부를 기준으로 판단을 합니다. 그래서 1년 전, 6개월 전 거기에 비해 정부가 얼마나 나아졌는지를 보기 때문에 흔히 말하는 정부 신뢰가 빠른 속도로 높아지지가 않습니다. 아울러 사람들의 기대 수준, 눈높이도 계속 높아졌습니다. 국민들이 가지고 있는 흔히 말하는 신뢰라는 게 국민들 기대 수준에 대해서 정부가 얼만큼 잘했느냐라고 볼 수 있기 때문에 그만큼 빠른 속도로 신뢰도 높아지지 않은 상황입니다. 그렇기 때문에 우리가 열린 정부를 향해서 더 열심히 더 많은 노력이 계속적으로 저는 필요하다고 생각을 합니다. 제가 우리 직원들에게 늘 하는 말이 있습니다. 행정은 만족하는 순간 후퇴한다. 조직은 탄생의 순간부터 개혁의 대상이다. 끊임없이 바뀌고 또 열린 정부를 향해 가야 된다. 그게 우리의 일이다. 아마 똑같은 목적과 목표를 아마 가지고 다들 오늘 여기 모이셨다고 생각을 합니다. 네, 열린 정부를 하다 보면 눈앞에 굉장히 많은 어려움이 있습니다. 큰 장애가 있습니다. 사실은 솔직히 말씀드리면 아마 벽이 있을 수도 있습니다. 근데 오늘 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 벽이 우리가 넘어야 할 벽이 아마 저는 문이지 않을까 하는 생각을 합니다. 우리가 벽이라고 느꼈던 게 아마 열 수 있었던 문이지 않았을까 하는 생각을 합니다. 그래서 오늘 여러 가지 토론들을 하시면서 그간의 성찰과 여러 가지 또 경험을 바탕으로 우리가 열린 정부를 향해 나아갈 수 있는 문을 좀 열어주시기를 부탁드리겠습니다. 함께 해주셨으면 정말 고맙겠습니다. 다시 한번 오늘 포럼에 와주신 많은 분들 감사드리고 열린 정부를 향해 행정안전부 더 열심히 하겠습니다. 네, 고맙습니다.
네, 차관님 인사 말씀 감사합니다. 다음으로는 민간위원장님이신 남영준 교수님을 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 저는 중앙대학교에서 교수를 하고 있습니다. 근데 제 전공이 그 정보 서비스입니다. 그래서 점 하나를 바꾸면 이제 정부 서비스로 바뀌는 전공을 하는데 제 전공의 핵심은 이제 4가지로 합니다. 저희가 하나가 경청, 그러니까 이용자가 오면 그 이용자에게 경청을 하라라고 얘기를 가르치고 있고요. 감정이입을 꼭 하라라고 가르치고 있고, 그다음에 항상 이용자의 말을 많이 들어서 개방적 질문을 하라고 얘기를 가르치고, 마지막으로 다 들었으면 이게 맞습니까? 라는 재진술을 하라라는 게 제 전공의 핵심입니다. 근데 열린 정부를 제가 이제 같이 하면서 혁신도 해보고, 뭐 반부패도 정보 3.0도 해보고, 데이터도 해보고 그랬는데 이렇습니다. 제가 뭐 어떤 정부가 다음에 6월 3일 태어날지 모르겠지만 그 양쪽에다 대고 제가 얘기하고자 하는 건 이렇습니다. 지금까지 우리는 이제 소외된 계층을 얘기했습니다. 그래서 소외된 계층이라는 얘기를 하지 마라. 이제부터 우리가 해야 되는 건 소외된 사람들. 그러니까 계층이라고 퉁치지 마라. 진짜 이제는 초개인화된 상황으로 가야 된다. 이게 아마 좀 전에 말씀하신 고기동 차관님 말씀하신 대로 국민들은 이제는 과거보다 훨씬 나아졌지만 나에게 대한 서비스, 나에게 실감하는 거를 바라시는 것 같아요. 그러려면은 너는 이러니까 이렇게는 이제는 안 되는 거죠. 진짜 그 사람을 위한 걸 해야 되니까 우리가 말을 많이 들어야 되니까. 근데 또 말 못 하시는 분들이 있어요. 표현을 못 하시는 분들. 그런 분들을 위해서 우리가 행정안전부의 공공데이터 정책이 저는 굉장히 좋은 게 표현하지 못하는 말들, 하고 싶은데 표현이 안 되는 사람들 위해서 우리는 데이터를 보는 거죠. 아, 이분들이 지금 어떤 거를 하고 있구나를 본인들이 미처 표현하지 못하는 걸 알기 위해서. 그 다음에 결국은 뭐냐면 너 잘하고 있어? 이렇게 묻거든요. 그럼 잘하고 있다라는 거를 입증해야 되는데 그러기 위해서는 행동해야 되고, 근데 뭘 바라는지를 알아야 되고. 그러니 결국은 열린 정부라는 게 좀 주제넘게 말씀드리면은 마음을 열고 귀를 열고 우리 국민들의 말씀을 입을 열어서 결국은 이게 맞습니까? 라고 물을 수 있는 하나의 창구가 저는 열린정부위원회 오늘 만드는 포럼 같은 거예요. 현장에서는 어떻게 얘기를 듣고 있고 그걸 어떻게 대응하는지. 그래서 저는 모르겠으면 저도 많은 위원회 하지만 열린정부위원회 특히 제가 만족해하고 열심히 참여하는 이유 중에 하나가 이건 내 전공은 너무 똑같은데 너무 좋은데 심지어 내 아이에게 내 아이들 내 손녀에게 그 애들에 대한 거를 비일 맞추고 잘 보이고 싶고 이럴 때는 할 수 있는 방법과 똑같다. 그래서 저는 개인적으로 열린정부위원회에서 추진하는 정책을 집에서도 해보고 제자들에게도 해보고 심지어 제 아내에게도 해보고 있습니다. 근데 굉장히 좋은 효과가 있습니다. 그래서 오늘 뭐 짧은 시간입니다. 하루 동안에 우리가 열린정부 주관에 돼야 될 포럼의 내용이 그렇게 많지는 않지만 저로서는 굉장히 유익한 거라고 생각하고 있고 자부하고 있고 다른 분에게 추천하는 바입니다. 오늘 이 열린정부 주관에 참여해 주신 모든 분들에게 좋은 기회가 되고 좋은 말씀이 되기를 부탁드리면서 준비해 주신 모든 분들에게 감사 인사를 드리면서 제 인사를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 민간위원장님 인사 말씀 감사합니다. 첫 번째 세션을 시작하기 전에 단체 사진 촬영이 있겠습니다. 대한민국 열린정부위원회 공동위원장님 2분과 정부 민간위원님들께서는 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다.
네, 바로 이제 다음 순서로 넘어가겠습니다. 첫 번째 세션의 진행을 맡아주실 남영준 민간위원장님을 무대 위로 모시겠습니다. 네, 제가 이런데 굉장히 익숙한데 또 잘해보려고 하다가 긴장을 해 실수해들어 용서해 주세요. 제가 준비해 주신 큐카드로 하겠습니다. 오늘의 행사의 첫 번째 세션은 국제사회와 함께하는 열린 정부입니다. 그래서 진행을 맡은 아까 말씀드린 것처럼 중앙대학교에 근무하고요. 제가 대한민국 열린정부의 민간위원장을 맡고 있습니다. 오늘 첫 번째 세션에서는 대한민국의 열린정부의 활동이 국제사회에서 어떻게 평가받고 있는지를 한번 알아볼 필요가 있겠다. 그래서 또 하나는 제6차 열린정부 실행계획의 주요 과제별 성과와 향후계획, 그리고 또 신규 제안된 과제들이 있는데요. 이런 것들을 한번 오늘 참석해 주신 여러분들께 한번 들려드리고 싶습니다. 그래서 일단 오늘 그 발표를 해 주실 분들을 모시겠습니다. 발표자분들은 무대 위로 올라서 그 이름 쓰여주신데 앉아주시면 대단히 감사하겠습니다. 올라와주시면 감사하겠습니다. 네, 일단 다 앉으셨는데 오늘 발표하실 분은 7분이십니다. 한 분의 이제 해외에 계신 분과 이제 이 물리적 공간에 앉아 DDP에 앉아 계신 6분의 발표자 7분인데요. 첫 번째 분은 이제 해외에 계시는 이유로 영상 참석을 하셨습니다. 알레누 OGP 선임 지역 조정관입니다. 미스터 알레누 연결되셨던 거죠? G'day, folks. 두 번째가 이제 국민권익위원회 강현희 사무관님, 그다음에 세 번째가 행정안전부 황정원 연구관님, 네 번째가 행정안전부 배재환 사무관님, 다섯 번째가 국가인권회 김태현 주무관님, 여섯 번째가 문화체육관광부 허병선 주무관님, 일곱 번째가 해양수산부 김보미 사무관입니다. 일단 저도 긴장을 풀기 위해서 이 발표자분들에서 박수 한번 부탁드리겠습니다. 일단 전통적으로 이제 발표가 다 끝나고 나면 질의응답 시간을 가질 예정입니다. 그래서 온라인으로 참석하신 분들은 그 유튜브 댓글 창에다가 질문 올려주시면 제가 정리를 해서 그 질문에 답을 할 거고요. 청중에 계신 선생님들은 이따가 손을 들어주시면 마이크를 들어서 질문하실 기회를 갖도록 하겠습니다. 일단 그 발표를 시작을 하는데 첫 번째 발표는 알레누 OGP 선임 지역 조정관님께서 발표를 해주시고요. 끝나고 나서 질문은 이제 별도로 저희가 하도록 하겠습니다. 알레누 OGP 선임 지역 조정관님 발표를 부탁드리겠습니다. Hi, lovely to be able to join you this morning. I've been asked to give some reflections on South Korea's implementation of its sixth action plan and how open government work is being perceived and evaluated around the world. So internationally, Korea has been a really active and vocal proponent of open and vibrant democracies on the world stage, making the case that honest, inclusive and participatory governance is the best defense against those who seek to undermine them. Aiden, in his welcome address, spoke about Korea's impressive record of international leadership. You were global co-chair of our partnership and convened our global summit in 2021, and in 2023 and 24 hosted the Summit for Democracy. And of course, you've always been active contributors to the OECD Working Party on Open Government. Domestically, you've also had a record of steady reform, and you're currently implementing the sixth OGP National Action Plan, which will take you through to June of 2027. This action plan includes 10 commitments. It has commitments on whistleblower protections, open data, civic tech, digital inclusion carried over from previous plans, as well as new focuses on hate speech and social inclusion.
At OGP, all action plans are assessed independently by the IRM, the Independent Reporting Mechanism, and they have considered the plan and highlighted 3 particularly promising commitments. Commitment 1 continues important legislative work to strengthen whistleblower protection and financial support. Commitment 2 improves the usability of the administrative appeals system, which could substantially help people remedy violations of their rights and interests by administrative agencies. And Commitment 3 would more than double the amount of government data publicly available and close citizen-identified gaps in that data. This is Korea's first-year plan, and Korea is currently undertaking a process to refresh the plan with the possibility of amending current commitments and adding new ones. The IRM has recommended using the process to strengthen commitments' potential for results and OGP relevance. The IRM has also suggested that the Open Government Committee could consider adopting more ambitious commitments from the pool of proposals advocated by civil society during co-creation. This includes ideas such as decriminalizing factual defamation or opening up data on energy. Our last comprehensive audit of the reform landscape in Korea was in 2019, a few years ago, with the Global Report, and at that time we suggested that Korea could progress reforms of beneficial ownership, open contracting, freedom of assembly, and public participation in lawmaking. But if you're watching this webinar, you probably have good ideas yourselves about how government in Korea can be further opened up. The Korean community has a real deep and more current understanding of its own needs and aspirations, and so I'd encourage you to all get involved with the current refresh process to put your ideas forward for inclusion in the refreshed action plan. Thanks. 네, 그 발표를 잘 들었습니다. 그러면 조정관님께 이제 한번 제가 질문을 하나 드리고자 합니다. 그래서 대한민국은 현재 제6차 열린정부 실행계획을 수립하고 이행하며 열린정부 가치를 달성하기 위해서 굉장히 많은 노력을 하고 있습니다. 그런데 이제 국제적 시각에서 볼 때 대한민국의 열린정부 활동이 어떻게 평가되는지 궁금한데 좀 간단하게 좀 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. I think it was actually there might have been a mix-up with the question. So my first comments were addressing that question around your performance internationally, very solid, and your performance domestically steady, but big opportunities for improvement as part of this refresh process. 네, 답 잘 들었습니다. 근데 아까도 이제 발표 중에 말씀은 나오셨는데. 일단 우리나라, 그러니까 대한민국에서도 올해 2월에 OGP 사무국에다 반부패 공익신고 보호 지원 강화 과제를 제출했는데 이런 유사한 과제가 다른 국가에서도 나왔는지, 그다음에 이런 챌린지가 지향하는 목표를 좀 아까 이제 설명을 하셨지만 다시 한번 말씀해 주면 감사하겠습니다. Yes, Korea has submitted the reform on protection and support for public interest whistleblowers as part of the OpenGov Challenge, and I've been asked to talk about the OpenGov Challenge, so I have some remarks on that which may be helpful. This challenge is a call to action for all members of OGP over 75 countries to raise ambition in areas of open government to help strengthen our democracies. There are 10 focus areas. I'll just go through them quickly. Access to information, anti-corruption, civic space, climate and environment, digital governance, fiscal openness, gender and inclusion, justice, media freedom, and public participation. We think these are really the biggest and most pressing issues of our time. And countries across the partnership are being challenged to submit reforms, which can either be commitments in their current action plans, such as what Korea's done, or standalone actions for inclusion in the OpenGov Challenge. So far, we've had 100 submissions from 26 countries, most of which related to anti-corruption, public participation, and justice.
So a few examples from around the world in relation to submissions for the Open Gov Challenge. Moldova will establish a permanent consultation space for the community to have their say on government policies and regulations and revamp their e-consultation portal. The government has set ambitious targets for participation, such as the 100% publication rate for the results of consultations and a 90% response rate to public comments submitted online. Ukraine has submitted their national anti-corruption strategy, which identifies 73 reforms across 15 priority areas. A crucial tool for success is the new monitoring platform, which will provide detailed data on problems and outcomes updated quarterly, enabling public oversight and feedback on the strategy's implementation. And closer to home, Mongolia is establishing an online platform to publish political finance data, strengthening political transparency and oversight. The creation of an online platform is really critical to ensuring that government officials and members of the public can monitor financial flows into politics and flag potential violations. So participation in the challenge is a real prime opportunity, we think, to strengthen visibility and credibility and fast-track progress, to benefit from technical and peer assistance from other reformers from across the partnership, and to be recognised in the Open Gov Awards. These awards recognise the most ambitious, innovative, sustainable and participatory reforms. The first round of awards close in just 10 days at the end of this month, with winners being recognised at our upcoming OGP Global Summit in October in Spain. As you've mentioned, Korea already has an entry in the challenge. Your commitment about protecting and supporting public interest whistleblowers. But I'm sure there's actually a lot of interesting work that's happening beyond the action plan, and those commitments and actions can be submitted to the challenge also. Korea's been recognized before in our awards, and so I'd encourage you to submit those open government reforms you know about to the challenge and receive international recognition and assistance through the Open Gov Awards. 네, 상세한 설명 감사합니다. 그래서 뭐 몽고나 우크라이나의 사례도 들었고, 특히 저한테 뭐 가슴에 와닿은 거는 올 10월에 스페인에서 열리는 어워드에 우리나라에서 제출한 과제가 상을 받았으면 욕심이 잠깐 생겼습니다. 그래서 알렌우 조정관님께서도 많은 응원 부탁드리고, 그다음에 우리나라에서 좋은 아이디어를 많이 제출해 주시기 바랍니다. 하여간 발표도 잘 들었고 저희 질문에 답을 잘 해주셔서 대단히 감사합니다. 박수를 한번 부탁드리겠습니다. 차회의 가장 중요한 역할이 시간을 잘 지키는 것이라 제가 조금은 좀 서두르게 하더라도 양해를 좀 부탁드립니다. 이어서 대한민국 제6차 열린정부 실행계획의 주요 과제별 성과 향후 계획을 좀 소개해드리겠습니다. 제6차 열린정부 실행계획은 재작년 2023년 7월 정부와 시민사회가 함께 수립한 4개년 계획입니다. 이 계획에 따라서 반부패, 디지털, 시민참여 3개 분야 총 10개 과제가 구성되어 있습니다. 오늘은 그 주요 5개 과제에 대해서 아까 말씀드리고 소개해드린 부처에서 직접 설명해 주실 예정이며, 과제별 발표 후에도 짧은 질의응답 시간도 준비되어 있습니다. 첫 번째로 반부패 공익신고 보호지원 강화 과제를 국민권익위원회 강현희 사무관님께서 발표를 해주시겠습니다. 강 사무관님 발표를 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 국민권익위원회 보호보상정책과의 강현희 사무관이라고 합니다. 제6차 열린정부 실행계획의 10대 과제 중 첫 번째 과제인 반부패 공익신고 보호 지원 강화의 성과와 향후 계획을 발표하겠습니다. 네, 먼저 부패 공익신고 제도에 대한 이해를 돕기 위해서 국민권익위원회에서 제작한 광고 영상을 보시겠습니다. 하면 잠깐 안 되는 경우가 있으니 양해를 부탁드립니다. 원래 뭐 발표할 날은 잘 되던 파워포인트가 안 돼서. 네, 알겠습니다. 네, 영상은 조금 이따 상영해 주신다고 하고요. 저희가 만든 광고 영상의 주요 내용은 안심하고 신고할 수 있는 환경 조성을 통해서 용기 있는 부패 신고, 공익 신고자를 지원하는 것입니다.
그렇다면 반부패 공익신고 총괄기관으로서 국민권익위원회가 신고자 보호 지원을 강화하는 것이 도대체 열린 정보의 가치와 어떻게 맞닿아 있을까요? 내부 고발로 흔히 일컬어지는 부패 공익신고와 신고자에 대한 철저한 지원 그리고 보호제도 확립을 통해 그 신고한 개인들은 부당함에 대한 표현의 자유를 누릴 수 있게 됩니다. 그리고 적극적으로 언론의 자유의 주체가 될 수 있게 됩니다. 결과적으로 사실과 진실이 드러나서 공동체의 가치와 신뢰가 지켜질 수 있기 때문에 민주주의의 유지와 발전에 기여한다는 점에서 중요한 국가적 과업이라고 할 수 있습니다. 네, 이제 세부 과제에 대한 내용과 성과를 하나씩 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 공공기관의 수입 회복에 대한 공익신고 보상금 지급 관련 법령 마련과 시행입니다. 네, 기존의 공익신고자 보호법에서는 보상금의 지급 사유가 국가 또는 지방자치단체의 수입 회복이 있는 경우였습니다. 이를 공공기관의 수입 회복까지로 확대하여 기존의 부패방지권익위법상의 부패신고와 같이 공공기관의 수입이 회복되거나 증대된 경우까지 보상금을 지급할 수 있도록 법을 개정하였습니다. 네, 직접적인 수입 회복이 아니더라도 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지하는 등 공익의 증진을 가져온 경우 지급하는 포상금의 경우에도 동일한 범위로 개정을 하였습니다. 이를 통해서 국가 또는 지방자치단체 외에 공공기관에서 벌어지는 공익침해 행위까지 적극적으로 적발할 수 있게 되었고, 더 넓은 범위에 대해 보상과 포상을 지원함으로써 신고자의 지원 범위를 넓혔습니다. 네, 다음으로 두 번째, 신고자 보호지원제도 정비를 위한 입법 추진입니다. 주요 내용은 어떠한 부패 행위나 공익침해 행위를 신고하더라도 동일한 수준의 보호와 지원을 받을 수 있도록 정비하는 내용입니다. 권익위에서는 작년 5월에 신고자 보호지원제도 일원화 입법 추진단을 구성하여 실무회의와 연구 용역 등을 거쳐 일원화 방안을 마련하였습니다. 현재 이러한 방안에 대해서 위원회 의결 절차 진행 중으로 하반기에는 정부 입법 절차를 거쳐 연말에 법 개정안에 대해서 국회 제출을 목표로 열심히 노력하고 있습니다. 개정 추진 중인 내용들을 간략하게만 소개해드리자면, 예를 들어 공익신고자 보호법의 경우에 있어서는 기존의 보호 조치에 있어서는 불이익 조치를 받은 경우에 대해서만 보호가 가능했습니다. 이를 불이익 조치가 발생하진 않았지만 받을 것으로 명백하게 예상되는 경우를 포함하고, 또 불이익 조치와 관련하여 방치할 경우에 회복하기 어려운 피해가 발생할 우려가 있는 경우에는 그 불이익 조치 절차를 잠정적으로 중지시킬 수 있는 일시정지 제도를 도입하는 것 등이 있습니다. 공익침해 행위와 유사하게 부패 행위와 관련해서 발생하는 부패방지권익위법의 경우에는 공익신고자 보호법의 보호 수준만큼 보호 수준을 높이는 그 방향으로 개정을 진행하고 있습니다. 예를 들어서 신고자 색출 등을 금지하는 규정을 넣고 신변보호 조치 신청의 적용 대상을 기존의 신고자 외에 협조자, 친족, 동거인까지 확대하며 신고자에게 손해배상 청구를 금지하고 근로계약상 신고를 금지하게 하는 규정 등을 무효로 하는 것 등을 추진하고 있습니다. 네, 마지막으로 세 번째 과제인데요. 권익위는 공익침해행위 대상 법률을 확대 관련한 입법을 추진하고 있습니다. 이는 공익 관련성이 높음에도 기존의 공익신고의 대상에 포함되지 않아서 신고자 보호 지원 제도를 누릴 수 없는 사각지대를 해소하는 내용입니다. 건강, 안전, 환경, 소비자의 이익, 공정한 경쟁, 이에 준하는 공공의 이익으로 나뉘어진 6대 공익침해행위 분야 공익신고 대상 법률을 지속적으로 검토하고 추가해 나가고 있습니다. 작년의 경우에는 마약거래 방지법 등 17개 법률을 공익신고 대상 법률로 추가하였으며 25년 5월 현재 공익신고 대상 법률은 총 495개에 해당합니다. 네, 지금까지 말씀드린 성과를 바탕으로 향후 그럼 어떻게 나아갈 것인지에 대해 말씀드리겠습니다. UN 지속가능 발전 목표에서는 여러 가지 발전 목표를 제시하면서 16번 과제에서 평화, 정의, 그리고 좋은 제도의 수립을 통해 반부패 공익신고 보호 지원의 중요성을 강조하고 있습니다. 구체적으로 과제를 살펴보시면 16-1번 모든 형태의 부패와 뇌물수수의 방지,
16-6번 효율적이고 투명한 책임감 있는 제도와 규칙의 수립. 16-10번 국제협력과 법률에 의거한 정보 공개와 자유의 보호 등이 그 세부 내용입니다. 신고는 국민의 자발적인 행동으로부터 나온다는 점에서 시민 참여가 필수 불가결하게 전제된다고 할 수 있습니다. 권익위는 앞으로도 좋은 제도의 수립을 통해서 용기 있는 신고자들을 보호 지원하고 안심하고 신고할 수 있는 환경의 조성을 통해 시민사회를 적극적으로 지원해 나가겠습니다. 마지막으로 유엔은 반부패 협약을 통해 신고자 보호 제도를 반부패 거버넌스의 핵심 전략으로 선정하고 내부 고발자 보호 제도의 도입을 국가별로 권장하고 있습니다. 권익위는 이미 2011년에 공익신고자 보호법을 제정하여 신고자 보호 관련해서는 선진국이라고 할 수 있고 이미 많은 나라에서부터 제도의 전수를 요청받고 있습니다. 신고자 보호 제도가 자리 잡지 못한 곳에 대해서도 핵심 전략을 전수해 나가면서 범국가 차원의 반부패 거버넌스 확립에도 앞장서 나가도록 하겠습니다. 네, 이상으로 반부패 공익신고 보호 지원 강화의 성과와 향후 계획에 대한 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 강연희 사무관님께서 지금 이번에 제출하신 과제 반부패 공익신고 보호 지원 강화 과제에 대해 설명을 해주셨는데요. 제가 일단 사회자님 간단하게 요약하면 신고자를 어떻게 철저하게 보호할 것인가, 신고된 것들에 대해서 어떻게 보상을 할 것인가, 지원해 줄 것인가, 거기에 대해서 우리 국민권익위원회가 시민사회 지원에 대한 의지를 굉장히 강조하셨고요. 그 다음에 내부 고발자 제도가 우리 반부패 신고의 가장 핵심 아젠다라고 자리를 매김하고 거기에 대한 어떤 제도 마련, 법제화 이런 것들에 대해서 해외 모범 사례된 것을 잘 설명해 주셔서 대단히 감사합니다. 지금 준비해 주신 그 동영상 자료는 아마 해외 영상 자료랑 연계돼 있어서 시스템 간에 하나는 이제 다운 시켜야 돼서 그래서 그거는 어떻게 할 방법이 없어서 다 끝나고 나서 질의응답 Q&A 시간에 저희가 국민권익위원회에서 만든 동영상은 갖고 오신 자료는 그 파일은 보여드리도록 하겠습니다. 아무튼 발표를 해주셔서 너무 감사드립니다. 일단 그 두 번째 발표는 우리 제가 잠깐만 이게 지금 다른 거 정리를 하고 좀 놓쳤습니다. 죄송합니다. 두 번째 과제는 우리 죄송합니다. 행정안전부 황정원 연구관님께서 말씀을 해주겠습니다. 황정원 연구관님 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 행정안전부 공공지능데이터정책과에 근무하는 황정원 연구관입니다. 제가 주로 담당한 업무는 저희가 행정기관과 공공기관이 보유한 데이터를 어떻게 하면 많은 국민들에게 개방을 할 수 있는지에 대한 정책을 수립하고 계획을 수립하는 역할을 하고 있습니다. 오늘 데이터 빈칸을 채우자라는 열린정부 과제에 대해서 발표를 시작하도록 하겠습니다. 발표 내용은 크게 두 가지입니다. 현재까지 진행되어 온 공공데이터 개방 성과에 대해서 말씀을 드리고 향후 어떻게 개방을 하기 위한 계획을 발표해 드리도록 하겠습니다. 우선 데이터 성과에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희가 2013년도에 공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률을 제정하면서 공동데이터 개방에 관한 제도적 기반이 마련되었습니다. 같은 해에 공공데이터 포털을 만들어서 저희가 대국민 통합창구를 운영하면서 각급 기관에 산재되어 있던 공공데이터를 한 창구에서 대국민 공개를 할 수 있도록 시스템을 발주하기 시작했습니다. 그래서 저희가 2013년부터 현재까지 12년간 개방의 성과가 쭉 이어져 왔는데요. 타임 트랙으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 전자정부가 시작된 2013년 이후부터 공공데이터 1.0이라는 개방 기조에 따라서 저희는 기관이 보유하고 있는 개방을 양쪽으로 개방하는 것을 중심으로 일단 개방이 시작이 되었고 기계 판독이 가능한 정형 데이터 중심의 개방이 이루어졌으며 기관이 보유한 데이터를 일단 개방하는 것으로 먼저 데이터에 대한 개방 기조가 이루어졌습니다. 다만 이런 것들에 대한 기조가 2021년부터 공공데이터 2.0 기조가 발주되면서 디지털 정보로 전환되어서 공급자 중심이 아닌 수요자 중심 그리고 품질을 확보한 데이터를 개방하는 것으로 기조가 바뀌었고 기계 판독이 가능한 데이터뿐만이 아니라 음성, 영상, 이미지와 같은 비정형 데이터를 개방하는 것으로 다양화하기 시작했습니다. 또한
관주도의 어떤 개방이 뿐만이 아니라 국민과 기업이 원하는 공공데이터 개방이 이루어질 수 있는 협력 체계를 마련했습니다. 그래서 공공데이터 개방은 크게 두 가지 관점으로 제공이 되었는데요. 2015년부터는 국가중점 데이터 개방 계획이라는 것을 수립해서 핵심 고가치 데이터를 선별적으로 저희가 개방하는 것을 중심으로 개방이 이루어졌습니다. 이러한 선별적이고 핵심적인 그 기관이 보유한 데이터에 대한 개방은 3개년 정도의 국가중점 데이터 개방 계획 수립을 올해까지 마무리하게 되었습니다. 내년도부터는 제5차 국가중점 데이터 개방 계획을 수립을 해서 향후에 더 많은 그 고가치 데이터들이 개방될 수 있도록 노력할 예정이고요. 이렇게 선별적인 개방 이외에도 투트랙으로 진행된 부분은 2019년부터 진행된 범정부 중장기 개방입니다. 이 범정부 중장기 개방이라는 것은 선별적인 개방이 아닌 행정기관과 공공기관이 보유한 모든 데이터를 전수조사를 통해서 조사를 하고 그 데이터를 가능한 한 네거티브 방식으로 전면 개방하는 기조로 개방을 하는 것입니다. 일단은 제1차 범정기 중장기 개방이 19년부터 이루어졌고 23년도에는 메타관리 시스템이라는 것이 확보되어서 전 정부의 보유 데이터가 메타관리 시스템에 등록이 되었고 등록된 메타관리 시스템에 있는 데이터들이 전체적으로 개방되는 것을 수립을 하게 되었습니다. 올해에는 다시금 제3차 범정기 중장기 개방 계획을 수립을 해서 좀 더 개방을 늘려나가는 패러다임을 세우고 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 공공데이터 2.0 기조 이후에 올해부터는 저희가 AI 학습용 공공데이터 개방 확대를 위한 패러다임 전환을 위해서 공공데이터 3.0을 수립을 계획 중에 있습니다. 향후 AI 정부라는 어떤 디지털 기조에 맞춰서 AI 학습에 필요한 고가치 데이터를 개방하는 것으로 기조를 바꾸고 아까 말씀드렸던 비정형 데이터의 본격적인 개방을 올해부터 추진하도록 하겠습니다. 그리고 기업이 원하는 데이터를 저희가 개방을 많이 해서 경제적인 활성을 이루어지도록 하겠습니다. 다음 페이지입니다. 앞서 말씀드린 정책적인 어떤 중심에 따라서 현행 이루어진 성과를 설명드리겠습니다. 저희가 공공데이터 포털을 통해서 개방된 데이터를 보자면 2013년 기준으로 봤을 때는 5,300여 건 되던 것이 현재 누적 10만 3천 건에 이르고 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 선별적인 데이터 개방이었던 국가중점 데이터 개방이 올해 24년도 기준으로 2,217개로 늘어났고 마지막으로 공공데이터 포털을 통해서 파일 데이터의 다운로드나 오픈 API에 대한 활용 신청 건수가 약 5,740배 늘어났습니다. 이런 데이터의 개방 증가량에 따라서 각각 민간에서는 이러한 데이터를 활용한 웹 서비스와 앱 개발이 활성화되었습니다. 대표적인 사례를 말씀드리겠습니다. 국토부의 실거래가 정보라던가 건강보험심사평가원의 병원 데이터, 그리고 기상청의 기상 데이터를 활용한 각각의 앱 서비스가 지금 현재 서비스 중에 있고요. 오른쪽에 나와 있는 토스, 당근, 배민, 야놀자 같은 경우에도 기업 가치 1조 원 이상의 비상장 스타트업인 유니콘 기업으로서 저희가 제공한 행정안전부, 국토교통부, 식약처 등등의 데이터를 가지고 이러한 서비스를 활용하고 있습니다. 향후에도 이런 저희 공공 데이터 포털을 통한 개방을 통해서 각종 국민들이 원하는 앱 서비스가 개발될 수 있도록 개방을 앞서 추진해 나가도록 하겠습니다. 이러한 국내적인 성과에 비추어서 국제적으로도 저희 개방에 대한 정부의 노력을 성과를 평가받고 있는데요. 15년부터 매 2년 동안 이제 OECD에서 공공데이터 개방 지수에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 21년도에는 코로나 때문에 이 평가가 중단되었고 15년, 17년, 19년, 23년도 4회 연속으로 저희가 OECD에서 평가하는 공공데이터 개방 지수에서 1위를 달성했습니다. 특히나 23년도 평가에서는 오픈 API 자동 변환 서비스라던가 민간 협업을 통한 코로나19 대응이 높은 점수를 받았습니다. 한국은 언제나 OECD 회원국들의 영감의 원천이자 디지털 데이터 국제 생태계를 혁신한 리더라는 찬사를 듣기도 했습니다.
저희 과제명이 미개방 데이터를 개방한다라는 과제 부과제명이 있습니다. 저희가 원래 공공데이터 포털을 통해 개방하는 데이터는 공공기관이 보유하고 있는 데이터의 그 성격이 공개가 가능한 데이터만 개방을 하고 있는데요. 23년 감사원에서 지적하기를 공공기관이 보유한 데이터 중에서도 미공개 데이터의 현황이라도 국민들에게 공개하는 것이 맞다라는 지적사항이 있었습니다. 그래서 저희는 24년부터 매년 기관에서 그 개방 계획을 수립을 할 때 개방되지 못하고 있는 향후에 개방될 예정인 그 데이터에 대해서도 개방을 할 수 있도록 그 목록을 공공데이터 포털에 공포하고 있습니다. 올해 25년 1월 기준으로 데이터가 개방된 것은 440개 기관에 약 7,400건 정도의 데이터가 개방이 되었고, 이 개방된 데이터의 목록은 앞으로 25년부터 27년까지의 3개년 동안에 향후 기관이 개방할 예정인 데이터에 대한 정보를 제공함으로써 기관이 보유한 데이터의 현황을 국민들이 선제적으로 파악할 수 있는 계기가 되었습니다. 올해 개방된 데이터의 대략적인 성격은 AI 활용을 한 데이터에 대한 목록과 지도, 인구, 민원 등 공공행정, 그리고 교육과정, 도서관, 학습지원센터 등의 교육 분야 데이터의 개방 비율이 높았습니다. 향후 계획은 일단 제도적인 차원에서의 법제도 개선을 말씀드리도록 하겠습니다. AI 시대에 부합하는 데이터 개방을 위한 법제도 개선으로 2013년에 제정된 공공데이터법과 2020년도에 제정된 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률을 개정하도록 하겠습니다. 개정된 법에는 국가 중점 데이터가 기존에는 현실적으로 정책적인 어떤 기반 없이 진행되었다면 법제에 이것을 포함시켜서 고가치 데이터가 개방될 수 있도록 할 것이고, AI 학습용 공공데이터 및 가명처리 공공데이터의 개방을 확대하도록 하겠습니다. 기존에 있어왔던 공공데이터 기본개혁과 국가 중점 데이터 개방계획, 중장기 개방 계획을 차질 없이 추진하도록 하겠습니다. 향후 데이터 보유기관과 수요기업을 적극적으로 매칭해서 개방을 독려할 수 있는 모델을 도입하도록 하겠습니다. 두 번째로 앞서 말씀드렸던 이미지, 영상, 음성, 텍스트와 같은 비정형 데이터들이 AI 개발에 지속적으로 활용되고 있기 때문에 밑에 나와 있는 표에 나와 있는 예시와 마찬가지의 CCTV 영상이라던가 센서 데이터와 같은 법률 판결문 이런 것과 같은 비정형 데이터의 개방을 본격적으로 늘려나도록 하겠습니다. 그리고 개인정보가 수록되어서 개방이 저조했던 공공데이터를 가명처리나 합성 데이터 방식으로 개방을 촉진하도록 하겠습니다. 대국민 서비스 개선을 위한 공공데이터 포털을 고도화하여서 현재로서는 개방을 위한 그 포털과 기관 간의 어떤 데이터를 공유하기 위한 공유 시스템이 이원화되어 있습니다. 이 공유 시스템과 개방 시스템을 일원화해서 각각 기관이 갖고 있는 데이터를 공유, 개방을 더 많이 할 수 있는 시스템을 만들도록 하겠습니다. 그리고 AI를 활용한 검색 추천 서비스를 만들어서 원하는 앱을 개발하는 이용자가 관련된 데이터들을 질의했을 때 해당되는 데이터들을 추천해 줄 수 있는 그런 서비스를 포털에 고도화하도록 하겠습니다. 마지막으로 저희가 공공데이터의 품질을 개선하기 위해서 활용전 진단 서비스라는 것을 24년도에 도입을 했는데, 활용전 진단 서비스는 데이터의 활용이 저조한 데이터에 대해서 그 품질을 개선해서 향후 이용자들이 이용하는 데 문제가 없도록 하기 위한 시스템입니다. 공공데이터 포털에서 이 서비스를 적용받아서 데이터의 품질이 확보된 데이터가 개방될 수 있도록 의무 적용하고 있습니다. 이상으로 데이터 개방에 대한 성과를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 황정원 연구원님께서 우리나라 공공데이터 2013년부터 지금까지 공공데이터 개방이 국민들에게 어떻게 반영된지 잘 설명해 주셨고요. 그래서 지금 행안부에서 추구하는 올해 이후에 해야 될 AI 활용이라든가 미개방 데이터의 개방 이런 것들에 대해서 설명을 잘 들었습니다. 감사합니다. 다음 발표는 행정안전부 배재환 사무관님께서 이어서 하시겠습니다. 박수를 일단 한번 부탁드리겠습니다. 네,
행정안전부 공공지능 데이터 정책과에 근무하고 있는 배재환 사무관이라고 합니다. 옆에 계신 분과 같이 옆에서 근무하고 있고요. 저희들 부서에서 크게 수행하고 있는 업무가 두 가지입니다. 하나는 공공데이터 개방이라는 부분이 있고요. 그 다음에 두 번째 부분이 공공데이터 개방한 데이터를 어떻게 국민들이 활용할 수 있도록 지원하느냐 하는 부분을 업무를 정책적으로 추진하고 있습니다. 그래서 제가 발표드릴 부분은 이제 그 중에서도 시민들, 국민들과 함께 할 수 있는 민간 합동, 시빅 테크 도입을 통한 민간 합동 현안 해결이라는 과제에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 이 사업 같은 경우는 전국적인 어떤 정책이라든가 어떤 그런 부분들이 크게 화려하게 자랑할 건 없겠지만 여기 계시는 어떤 오늘 참여하신 실질적인 국민들이 실질적으로 참여하시고 국민들이 주도해 나가는 사업이기 때문에 아마 저희들 조금 성과에 대해서 발표를 해달라고 이 자리에 조금 조명을 하신 것 같은데요. 발표는 저희들이 일단 시빅테크라는 부분들이 저희들 관에서 주도하는 사회 문제 해결에는 어떤 한계가 있기 때문에 시민들이 자발적으로 참여하는 시민을 의미하는 시빅과 기술을 의미하는 테크가 결합되어서 시민 스스로가 주변의 어떤 사회 문제를 해결하고자 하는 시민운동입니다. 근데 저희들은 여기에 업무를 말씀드렸지만 공공 데이터를 더해서 시민들이 IT 기술과 공공 데이터를 함께 활용해서 사회 문제 해결을 하는 어떤 그런 시민 합동 프로젝트를 추진하고 있습니다. 크게는 저희들이 사회 문제가 이제 복잡해지다 보니까 정부로서도 어떤 세세한 사회 문제 해결해 드리는 데 어떤 제한도 발생을 하고 있고, 그래서 시민 자율적으로 사회 문제를 해결해 보자는 어떤 필요성이 느끼게 되었습니다. 그래서 국민들이 직접 문제를 해결하는 시빅테크 방식을 적극적으로 도입하게 되었고요. 그런 차원에서 저희들이 각계각층의 전문가들로 구성되어 있는 민간 협력 체계 구축, 즉 오픈 데이터 포럼이라는 운영위원회 하에서 공공데이터 관련 주제에 대해서 범국민적으로 국민들이 참여해서 어떤 주제에 대해서 논의하는 열린 세미나, 그 다음에 기업 중심으로 공공데이터를 활용한 지역사회 현안 해결 문제를 추진하는 리빙랩, 그리고 대학생들을 주축으로 공공데이터를 활용한 사회 현안 해결 아이디어를 발굴하는 해커톤, 그리고 마지막으로 시민단체, 개발자들이죠. 시민단체에 있는 개발자들과 협력하여 어떤 프로젝트를 발굴하는 시빅 해킹 프로그램들을 운영을 하고 있습니다. 여기서 다들 아시겠지만은 시빅 테크라는 부분들은 시민 활동을 통칭해서 말씀을 드리는 어떤 그런 형식이고요. 시빅 해킹이라는 것은 어떤 나쁜 의미의 해킹은 아니고요. 어떤 시민 운동, 프로젝트를 해결하고자 하는 그 행위를 말씀하시는 거라고 보시면은 이해하기 편하실 것 같습니다. 예, 첫 번째로는 열린 세미나 개최입니다. 저희들이 매년 한 3회에서 4회 정도 사회적 관심도가 높은 주제에 대해서 공공데이터를 활용 방안을 자유롭게 토론하는 열린 세미나를 개최하고 있습니다. 이 열린 세미나에는 사회적 이슈가 되는 주제를 선정해서 전문가를 초빙해서 주제 발표와 함께 공공데이터 활용을 소개를 하고 있고요. 온라인, 오프라인 참여를 통해서 국민들이 어떤 해당 주제에 대한 의견을 제시하고 그에 대한 답변을 들을 수 있는 그런 방식으로 진행하고 있습니다. 물론 지금과 같이 유튜브를 통해서 생중계되고 있기 때문에 언제든지 온오프라인으로 참여하실 수 있고, 그다음에 거기에 대한 어떤 직접적인 어떤 의견을 개진하실 수 있도록 운영되고 있습니다. 또한 저희들 오픈 데이터 포럼 홈페이지에 그 내용들이 업로드되어서 항시 상시적으로 운영되고 다시 한번 보실 수 있도록 운영을 하고 있습니다. 두 번째 저희들이 추진하고 있는 과제는 리빙랩입니다. 주로 기술력을 가진 어떤 창업 기업들, 중소기업들을 참여를 통해서
지역의 현안 문제를 해결하고자 하는 노력이고요. 2022년부터 매년 추진을 하고 있습니다. 그래서 총 2022, 2023에서 2024년도까지 총 14개의 과제를 지금 추진을 했었고요. 그 중에 이제 2024년도에 추진했던 저희들 사업을 예시로 조금 보여드리려고 합니다. 그 첫 번째 과제 같은 경우는 SLW라는 회사에서 기업에서 제시하고 어떤 해결 방안을 제시했던 부분인데, 사회적 약자들, 그러니까 노인들이란다, 좀 신체가 조금 힘드신 분들, 좀 장애가 있으신 분들이 서울 지하철 대중교통들을 이용하면서 느꼈던 불편함들을 어떻게 하면 좀 해소할 수 있을까라는 데서 시작을 했고요. 그래서 서울 지하철 공사랑 데이터 협약을 맺어서 서울 지하철 내에 있는 어떤 엘리베이터, 에스컬레이터, 아니면 약자들을 위한 어떤 편의시설 정보와 함께 그게 어떤 고장이 발생했을 경우에 신속하게 이제 그 정보를 뭐 이용할 수 있다 없다 이런 정보들까지 계속해서 지속적으로 신속하게 제공해 줄 수 있는 앱을 개발했습니다. 그리고 그 정보들을 오픈 API로 실시간으로 제공할 수 있도록 구성을 했고요. 요 부분들은 지금 현재 네이버 지도에서 뭐 같이 활용을 할 수 있도록 지금 협의 중인 걸로 알고 있습니다. 그리고 두 번째 사례가 저희들 외국인 주민을 위한 도우미회, 우리나라, 이름이 우리나라입니다. 우리나라 서비스인데, 지금 현재 우리나라에서도 그 외국인들 거주자들이 참 많이 있습니다. 뭐 실제적으로 이민을 오신 분들도 있고, 어떤 그 다루를 위해서 업무를 위해서 오신 분들도 있는데, 이런 분들이 각종 서류나 민원을 제기하실 때 많은 어려움이 있습니다. 그래서 이 부분들을 그 앱을 통해서 자동 인공지능을 통해서 번역을 해주고, 내 정보를 미리 폰에 입력을 해놓으면서 그 서식 같은 거를 자동으로 입력을 해줄 수 있는 그 앱을 개발해서 지금 베타 서비스까지 나와 있는 상태입니다. 다음은 대학생들을 대상으로 하는 해커톤 데이입니다. 이 부분은 대학생들이라는 어떤 특수성 때문에 실질적으로 어떤 서비스가 개발되지는 않지만은 그 주변에서 느끼고 있는 아이디어, 그 지역 문제, 어떤 해결 과제들을 아이디어를 차원에서 발굴하는 저희들이 어떤 사업입니다. 그 올해 같은 경우는 그 10개 팀이 예선을 통과해서 최종 5개 팀을 수상을 했습니다. 그 쓰레기통의 위치를 나타내는 체크 쓰레기통, 그 다음에 전국의 놀이터 정보를 나타내는 그 놀이터 백과, 그리고 전국 체육시설을 온라인으로 그 편하게 예약하자고 아이디어에서 출발한 체육원, 그리고 농축산물 식품 가격 추이를 통해서 사회 취약계층의 식재료 값을 어떤 추적하는 그 앱, 그리고 그 다문화 가정, 요즘 많이 늘고 있는 다문화 가정들의 어떤 정서적 유대 관계들을 형성하기 위한 다문화를 담다라는 주제의 다담 같은 많은 아이디어들이 제시되었습니다. 그 마지막으로는 시빅 해킹 부분입니다. 이 부분은 저희들이 그 올해 같은 경우 그 저희들 나라에서 한국에서 운영하고 있는 코드 포 코리아라는 그 개발자 시빅 단체와 함께 협업을 해서 2022년부터 진행을 하고 있는 부분들이고요. 2023년도의 경우에는 저희들이 전국 그 지역화폐 현황 어떤 자료들이 공유되고 있지 않은 상황에서 전년도 비해서 얼마나 지역화폐 단위가 증감이 되었는지, 전국의 지역화폐 현황이 어떻게 되는지에 대해서 어떤 지도에서 고용할 수 있는 그 서비스를 개발했었고요. 작년은 어떤 서비스라기보다는 저희들의 그 시빅테크 활동을 앞으로의 발전을 위해서 한국에서 이때까지 진행되어 왔던 시빅테크 프로젝트에 대한 아카이브를 구축을 했습니다. 저희들 시빅테크의 어떤 단체들, 시민단체들이 나타났다 없어졌다 나타났다 없어졌다 이렇게 하고 있기 때문에 그때 진행되었던 사업들이 어떻게 진행되는지 내역이 남아있질 않아요. 그래서 그런 부분들을 아카이빙하는 작업들을 함께 진행을 했었습니다. 이 부분은 많이 아시는 사례입니다. 저희들이 가장 대표적으로도 많이 나타내는 민간 협력 사례로 대외적으로도 많이 홍보를 하고 있고요. 많이 아시는 부분들일 겁니다. 그 코로나 시대 때 누구나 여기 한 번쯤 약국에서 마스크를 사신다고 줄 서본 경험들이 있을 겁니다. 그 부분들이 저희들이 간에서 약국의 정보,
마스크 재고 수량을 파악을 하고 그 민간 활동가분들께서 그것을 나타낼 수 있는 앱을 개발해서 제공했던 가장 대표적인 사례이고요. 그 경험을 바탕으로 요소수 부족 문제로 차량, 화물 자동차 운행들이 조금 힘들었을 경우 똑같이 각종 주유소에 보유하고 있는 요소수 어떤 재고량들을 일일이 수작업으로 입력하는 시민들이 참여를 위해서 그 부분들을 다시 또 서비스를 해주는 이런 민간 협력 사업을 진행을 했었습니다. 이 성과에 더불어 힘입어서 저희들 2023년도 OECD 평가에서 그 민간 정부 지원 부분에서 그 OECD에서 유일하게 민간 지원, 정부 지원 부분에서 만점을 받았었습니다. 그래서 OECD 1위를 계속해서 유지를 하고 있습니다. 마지막으로 향후 계획입니다. 저희들이 뭐 향후 계획이라고 해서 거창한 건 없고요. 앞으로 지속적으로 저희들이 그 민간 협력 사업을 지속해 나갈 계획이고요. 일단 그 리빙 랩을 전 국민 참여, 지금 같은 경우는 기업, 대학생, 개발자 어떤 특정 분야에 한정돼서 진행하는 부분들을 전 국민 참여로 확대해서 진행을 하게 될 거고요. 그 다음에 당시 저희들이 아쉬운 점이 이런 민간 참여했던 어떤 결과물들이 사회적 그 정책의 반영에 조금 아쉬운 분들이 있었습니다. 그래서 이번에는 지자체와 같이 공동으로 해서 참여를 해서 그 결과물들을 그 해당 지자체에서 그 지역 문제 해결에 그 정책에 반영할 수 있는 것을 의무화할 수 있는 방향으로 좀 강화해서 운영할 계획입니다. 또한 그 리빙랩에 참여하셨던 분들이 단순히 아이디어 제시가 아니라 이후에 어떤 창업 활동 아니면은 서비스 출시에 대해서 그 지원을 받을 수 있도록 저희들이 다른 민간 협업은 아니지만은 다른 한 분야로 운영을 하고 있는 그 기업 지원 프로그램에 그 우선 선발해서 지원하는 어떤 방안을 추진 중에 있습니다. 그리고 마지막으로 말씀드리면은 민간 협력 프로그램이라는 것이 앞에 제목에도 나와 있지만 시빅테크입니다. 그 민간 주도하에서 이루어지는 사업들입니다. 그래서 저희들이 이 사업의 주인공은 저희가 아니고 여기 계신 어떤 시민 여러분들이기 때문에 앞으로 저희들이 추진한 사업에 많은 참여와 관심을 좀 먼저 당부드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 뭐 앞에 알레누부터 우리 배재환 사무관 네 분이 발표하셨고요. 제가 명사이고 명강사인 이유는 딱 하나입니다. 정해진 시간보다 일찍 끝나기 때문에 그렇고요. 조금 이제 지루하시면 좀 한 반 발표하셨는데 좀 편안하게 들어주시면 되고요. 제가 깜짝 놀라는 것 중에 하나가 지금 행안부에서 했던 공공데이터 개방에 대한 게 뭐 여러 가지가 발표를 해주셨는데 늘 어느 정도 공무원들이 정말 시민들한테 잘 보이려고 했냐면요. 제가 그때 공공데이터 전략위원회 참여했을 때 합정동에 있는 창업하는데 서기관님 한 분하고 사무관님 한 분하고 가서 뭐 필요한 게 없냐, 뭘 도와드릴까 그래서 찾아다녔었어요. 그 당시에도요. 그래서 굉장히 많은 노력을 하는데 저는 오늘 이제 그 얘기하는 게 좀 홍보가 좀 잘 됐으면 좋겠다. 정말 국가가 엄청난 일을 하고 있고 정말 못낮춰서 조심조심 하는데 그런 게 잘 안 알려져서 안타깝다는 생각을 많이 합니다. 그래서 맨날 제가 자랑하는 건 뭐 다 자랑할 만한 거지만 지금 선생님들이 오늘 여기 오실 때 썼던 카카오티라는 거 자체가 행안부 그때는 안전행정부에서 했던 김기사라는 그 앱이었었어요. 로겐올이라는 회사에 그 대표님을 불러서 저희들이 필요한 게 뭐가 있냐. 그래서 저희들이 지원했어요. 엄청나게 지원을 해주고 그게 이제 결국 카카오로 넘어가서 맨날 이제 저희들이 자랑하는 거죠. 그 다음에 이제 많은 젊은이들이 쓰고 있는 그 화장품을 해석하다 그래서 화해라는 앱도 실제적으로 특정 부처에서 그 데이터를 잘 안 주시려는 거를 정부가 나서서 그 데이터를 거의 뭐 강제로 뺐다시피 해서 개방시켰어요. 그게 뭐냐면 여러분 약간 네거티브 정책이라는 게 나쁘게 들리잖아요. 네거티브라면 그게 어떤 거냐면 네거티브의 핵심이 이거 EURR 막느라고 다 개방하고 안 되는 거를 너희들이 나한테 얘기해가 네거티브입니다. 그러니까 룰이 다 개방입니다. 그리고 안 되는 거를 하는 거죠. 포지티브라는 건 다 안 되는데 해줄게라는 건데 그건 오히려 데이터 개방에서는 안 좋은 겁니다. 그래서 우리나라가 아까
네거티브 공공데이터 정책을 개방 정책 쓴다 해서 야 이거 잘하면 또 OECD에서 1등 하겠다. 그런 어떤 희망 섞인 그다음에 즐거움도 같이 있었습니다. 그래서 너무 지루하실까 봐 제가 옛날 얘기 한번 했습니다. 자, 5번째로 국가인권위원회 김태훈 주무관님께서 혐오 표현 예방을 위한 소통의 장 마련하는 과제를 말씀해 주겠습니다. 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 국가인권위원회 차별시정총괄과에서 일하고 있는 김태은입니다. 저희 7과제이고요. 제6차 열린정부 실행계획 7과제고, 이 과제는 국가인권위원회가 단독으로 수행하고 있는 것은 아니고, 행정안전부 혁신기획과와 공동으로 협업으로 진행하고 있습니다. 그래서 오늘 발표할 내용들은 위원회가 독자적으로 추진하고 있는 혐오차별 관련 대응 사업 외에 지금 열린정부 실행계획 안에 들어가 있던 계획을 중심으로 발표를 드리도록 하겠습니다. 당초에 이제 2023년도에 계획을 수립할 때 3가지 과제, 그러니까 3가지 실행계획을 세웠었는데요. 첫 번째가 이 혐오 표현 대응을 위해서 소통의장을 마련하기 이전에 그렇다고 하면 정부가 어떠한 대응 계획을 가지고 있는가라고 하는 것들을 파악해 보자라는 취지로 현황 조사를 실시했습니다. 기존에 이제 혐오 관련 사업들을 해왔던 부처들을 중심으로 해서 9개 부처에 저희가 자료를 요청했고요. 조사한 내용들은 보신 것처럼 혐오 표현 자체가 어떤 평등과 관련이 있는 문제라고 보기 때문에 기관 내 평등 조성이라든지 차별 금지를 위해서 어떠한 것들을 진행했는가라고 하는 것이고, 오늘 앞서도 잠깐 소개됐지만 지속가능 발전 목표들 중에 대체로 많은 것들이 평등사회 구현 그리고 소외계층이 생기지 않도록 하는 그런 과제들을 안고 있습니다. 그래서 관련해서 어떤 계획들이 있는지를 부처에 요청을 드렸고요. 조사 결과 법무부와 그리고 여성가족부, 인사혁신처 3곳에서 저희에게 자료를 주었는데요. 법무부는 이제 기관별로 국가인권 정책 기본 계획을 만들고 있습니다. 그래서 2023년도에 법무부가 인권 정책 기본 계획을 만들면서 혐오 표현 대응을 위해서 방송통신위원회, 문화체육관광부가 어떠한 일들을 하도록 하겠다라고 하는 계획들을 수립한 것이 있습니다. 그리고 여성가족부는 여성차별 관련한 성차별 관련한 사업들을 계속하고 있어서 여성 혐오와 관련한 다양한 사업들을 하고 있고, 특히 지자체나 공공기관에서 이제 홍보물을 만들 때 그 안에 여성 혐오와 관련 내용들이 들어가 있는지를 모니터링하는 사업들을 하고 있습니다. 인사혁신처는 이 혐오와 차별 예방을 위해서 교육 프로그램들을 운영하고 있다고 저희에게 답변을 주었습니다. 두 번째로는 이 소통의장 마련이라고 하는 게 민과 관의 소통인데, 우선은 이 민의 어떤 의견들을 가지고 있는지라는 것들을 수시로 이제 확인하고 우리 지역사회 내지는 우리 국가 차원에서의 어떤 혐오 문제가 어떤 것들이 있는지라는 것들을 알아보기 위해서 국가인권위원회가 자체적으로 혐오차별 대응 포럼이라는 것을 운영하고 있습니다. 말씀드린 것처럼 목적은 실태 확인과 그리고 그런 혐오 표현이 발생했을 때 어떻게 신속하고 효과적으로 대응할 것인가 라고 하는 것들을 논의하고 협력하는 기구이고요. 구성은 혐오 표현의 주된 피해자로 이제 확인되고 있거나 얘기되고 있는 여성, 장애인, 이주민, 성소수자 뭐 이런 단체, 그런 당사자들의 인권을 위해서 활동하는 활동가들, 그리고 혐오 표현 관련 언론이나 아니면 이 표현의 자유 증진과 관련된 시민사회 단체들, 그리고 혐오 표현이나 평등, 차별에 대한 연구를 하시는 분들과 함께 구성되어 있습니다. 그동안 모두 7번 진행을 했고요. 보신 것처럼 위원회가 하고 있는 혐오차별 대응 사업에 대한 의견들을 주로 주시거나, 그리고 뭐 지방선거라든지 국회의원 선거라든지 주요 이슈 때마다 이제 혐오차별 문제들이 발생하고 있기 때문에 이런 기간 중에 어떻게 대응할 것인가라고 하는 의견들을 나누고 있고, 특히 이제 핵심적으로 민간에서 발생하고 있는 이런 혐오 표현 문제에 대해서 정부가 어떠한 역할을 해야 되는가라고 하는 부분들에 대해서 여러 의견들을 계속해서 나누고 있습니다. 가장 최근에 이번 5월에 진행을 했고요. 보시는 것처럼 주요 이제 혐오 관련 이슈들이 발생할 것으로 예상되는 것에 대해서 저희가 논의를 한 바 있습니다.
네. 그리고 이제 이행 계획 중에 하나 들어가 있던 게 작년에 이제 정책 토론회를 진행하는 거였습니다. 그래서 작년 6월에 저희가 토론회를 진행했고요. 이때는 사실 혐오 표현 이슈가 2010년도부터 이제 한국 사회에 등장을 했는데 최근에 그 형태가 대단히 다양해지고 그 매체도 대단히 다양해지고 있어서 2024년 현 시점에서의 혐오 표현이 어떻게 발화되고 있고 어떻게 대응해야 되는가라고 하는 것들에 대한 주요 얘기를 했었고 특히나 이제 뭐 저출생이라든지 그리고 인구 소멸로 인해서 이주 관련 정책들이 계속 이제 작년에 그 국가가 내놓은 게 있었거든요. 그래서 그것과 관련해서 그 이주 정책에 뒤따르는 혐오 문제를 어떻게 대응할 것인가라고 하는 것에 대한 의견을 주셨습니다. 그리고 특히나 이제 이 혐오 표현 자체가 오프라인보다는 온라인을 통해서 대단히 많이 생산되고 확대되고 있기 때문에 이 온라인 혐오 표현에 대해서 어떻게 해야 되는가라고 하는 얘기들을 이제 나눴는데 사실은 이제 인터넷 자율 정책 기구라고 해서 그 민간 사업자들이 자율적으로 이제 혐오 표현에 대응을 온라인 혐오 표현에 대해서 대응하고 있지만 사실 민간 영역이 혐오 표현에 대해서 적극적으로 대응한다는 것은 시민의 표현의 자유와 또 맞물려 있기 때문에 좀 한계와 어려움이 있거든요. 그래서 그 과정에서 정부가 어떤 역할을 해야 되는가라고 하는 부분에 대한 의견들도 함께 나눴습니다. 네. 지금까지 제가 그 계획상에 나와 있던 3가지 이행 실적에 대해서 말씀을 드렸고요. 이제 이후에 저희가 올해부터 해서 2027년까지 진행할 계획들을 크게 3가지만 소개해드리도록 하겠습니다. 국가인권위원회가 혐오 표현 대응을 특별사업으로 추진해서 진행한 것이 2017년, 18년 이후인데요. 그 이전에 이제 19년도에 저희가 혐오 표현 리포트라고 해서 국가기관 중에 유일하게 혐오 표현에 대한 정의를 개념을 소개하는 책자를 만들었습니다. 그 이후에도 이제 계속 혐오 표현 관련한 어떤 안내 자료를 만들고 있는데 여전히 이제 혐오 표현에 대한 어떤 법적인 그 정의 규정이 없기 때문에 이에 대한 뭐 의문이나 아니면 어떻게 대응해야 되는가라고 하는 논의들이 많이 있어서 이번에는 조금 더 쉽게 우리가 그동안 우리 사회가 혐오 표현이라고 얘기되었던 사례들을 좀 모아서 그것들에 대해서 조금 설명하고 그 맥락들을 어떻게 이해하고 어떻게 대응해야 하는가를 소개하는 해설집을 만들려고 준비하고 있습니다. 그리고 저희가 이제 이 소통회장 마련이라고 하는 이 과제가 어쨌든 시민들이 생각하는 혐오 표현의 문제, 정부가 어떻게 해야 되는가라고 하는 것들을 얘기하는 것이고 그걸 정부가 이행하도록 해야 되기 때문에 지방 정부를 대상으로 하는 혐오 표현 대응 안내서를 시민사회단체들이 함께 모여서 지금 준비를 하고 있고요. 해당 사업은 서울금천구와 경기 강명시가 공동으로 추진하고 있습니다. 올 연말에 초안을 완성해서 지자체 검토를 마치고 오타가 있었네요. 16년은 아니고 26년에는 보급하는 사업을 행안부와 함께 진행할 예정입니다. 네, 마지막으로는 지방정부는 사실은 실제로 시민들과 아주 다양한 방법으로 만나는 곳이기 때문에 저희가 먼저 이제 해설집을 만들고 있는데요. 중앙정부는 조금 더 기획하고 전체를 컨트롤하는 역할을 하고 있기 때문에 그런 관점에서 해외 국가들은 어떻게 대응을 해왔고 현재는 어떻게 하고 있는지 이런 사례들을 조금 모아보려고 하고요. 그 사례들이 잘 정리를 되면 올해 이제 연말에 발표를 하고 그 사례들을 기반으로 그리고 국내의 어떤 혐오 표현 실태를 기반으로 각 정부 부처가 어떻게 대응 계획을 세워서 진행할 것인가라고 하는 토론회 등을 예정하고 있습니다. 네, 이상으로 계획까지 발표를 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 저희들은 이 혐오 표현 때문에 저희 리터러시라는 형편으로요. 그다음에 이 학생들 교육을 예방 교육을 굉장히 많이 시키고 있습니다. 그래서 금방 해주시는 길에 우리 국가인권위에서 좀 더 교재들이 만들어지면 각 지방 교육청들에서 특히 아까 말씀 소수자들에 대한 혐오 표현에 대한 교육 예방 교육 굉장히 많이 시키고 있어서 좀 많은 또 교육청과 협력도 좀 한번 고려해 주시기를 제가 감히 부탁드립니다. 좋은 말씀 해주셔서 너무 감사합니다. 다음은 이제 문화체육관광부 허병선 주무관님께서 열린 관광 환경 조성이라는 과제에 대해서 말씀해 주십니다. 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 문화체육관광부 관광정책과에서 근무하고 있는 허병선 주무관입니다. 제가 발표에 앞서서 양해의 말씀 부탁드릴게요. 제가 감기에 걸려서 마스크를 착용하고 발표를 하도록 하겠습니다.
그럼 지금부터 열린관광 환경 조성 사업의 성과 및 향후 계획에 대해 발표하겠습니다. 저희 문화체육관광부에서는 관광 취약계층의 여행 향유권을 보장하기 위해서 열린관광 환경 조성 사업을 추진하고 있습니다. 열린관광지란 관광 취약계층을 포함하고 모든 관광객이 이동의 불편 및 관광활동에 제약 없이 이용 가능한 관광지를 의미합니다. 제가 외부에서 항상 발표를 할 때 바른 용어 사용에 대해서 말씀을 드리거든요. 그래서 제가 이번에도 지금 말씀을 드리고 싶은 게 있는데, 약자라는 표현, 여러분, 이게 올바른 표현일까요? 혹시 아시는 분 계세요? 약자라는 표현은 차별적 의미를 내포하고 있기 때문에 장애인을 표현할 때도 약자라는 표현을 사용해서는 안 됩니다. 그리고 노인은 어떨까요? 노인도 마찬가지로 늙을 놀자를 사용하고 있어서 이게 차별적인 의미를 내포하고 있습니다. 그래서 노인으로 표현하기보다는 고령자라고 표현해야 합니다. 그래서 개별법에서 이제 기준에 따라서 고령자를 정의하는 기준이 다르긴 하지만 올바른 사용은 고령자라는 표현을 하셔야 됩니다. 그리고 우리는 그러니까 인간이 살아가는데 장애나 고령은 자연스러운 현상이에요. 그렇기 때문에 이렇게 뭐 관광 취약계층이라든지 이런 표현을 사용하셔야 되고, 약자라는 표현은 지양하시면 좋을 것 같습니다. 문체부에서 추진하고 있는 열린관광 환경조성 사업은 크게 3가지로 나눠서 추진이 됩니다. 첫 번째는 환경 개선이고, 두 번째는 정보 제공, 세 번째는 서비스 제공입니다. 첫 번째는 관광지 내에 장애인이나 고령자들이 편리하고 안전하게 여행할 수 있도록 환경을 개선하는 사업이에요. 경사로, 보행로, 단차, 장애인 주차장, 화장실 이런 편의시설들을 개보수하고, 정보 제공은 장애인이나 고령자가 뭔가 디지털 기기를 통해서 정보를 수집할 수 있도록 저희가 연간 한 1000개 정도의 데이터를 수집하고 그것들을 플랫폼을 통해서 제공을 하고 있습니다. 서비스 제공은 인식 개선 교육, 그리고 뭔가 경제 활동을 하지 않는 분들, 취약계층 대상으로 저희가 여행도 보내드리고 이런 지원 서비스를 하고 있고, 하드웨어적인 부분은 저희가 잘 갖춰 나가고 있는 반면에 민간에서 소프트웨어는 개발이 안 되고 있어서 그런 여행사에서 여행 상품을 개발하기 위한 그런 지원 정책들을 저희가 추진을 하고 있습니다. 첫 번째 성과로 제도적 성과를 말씀을 드리겠습니다. 그래서 관광기본법의 관광진흥 기본계획과 관광진흥법을 연계하여 관광 취약계층을 위한 무장애 관광 정책의 중장기적 추진 기반을 마련하였습니다. 지난달에 관광진흥법하고 기본법이 개정이 됐습니다. 내용을 살펴보시면 우선 진흥법에는 무장애 관광에 대한 정의 규정이 신설이 되었다는 점이고요. 그래서 지금 10월에 시행을 앞두고 있습니다. 기본법에서는 관광진흥을 위한 기본계획을 5년마다 수립을 하기로 되어 있습니다. 근데 그 안에 무장애 관광에 대한 계획 수립을 포함하도록 개정이 됐습니다. 그래서 이 두 가지 이 법안 개정이 의미하는 바는 뭐냐면, 무장애 관광이라는 것은 이제 보편화되었다는 거예요. 그래서 법에서 규정을 하고 가겠다는 것이고, 기본법은 정책 행위자에 따라서 사업이 추진되거나 폐지되거나 하는 게 아니라 법에서 확실하게 이 사업에 대해서 계획을 해야 되고 추진해야 되고, 이에 따라서 예산과 인력이 수반돼야 되니까 일관성 있는 정책 추진이 가능하게 된 겁니다. 저희가 이 개정을 근거로 무장애 관광에 대한 중장기 계획 수립 연구를 지금 추진을 하고 있습니다. 두 번째, 환경적 성과인데요. 현재 지금 열린관광지가 전국에 182개소가 선정이 됐고 조성을 하고 있습니다. 참여 지자체는 90개 지자체가 지금 참여를 했고요. 전국에 등록된 관광지가 약 2,750개 정도 됩니다. 거기에서 6.6%를 장애인, 고령자, 관광 취약계층이 다니기 편리한 관광지로 개선을 했고, 대외적인 성과도 있습니다. UN 투어리즘에서
이 한국의 열린관광지 사업을 자연지역 접근성 및 포용적 관광개발 부분에서 우수 사례로 선정을 했습니다. 총 5개 국가를 선정을 했는데 그중에 이제 아시아에서는 우리나라가 최초로 선정이 됐습니다. 그리고 파타 어워즈에서도 모두를 위한 여행 부분에서 수상을 했습니다. 파타는 아시아 태평양 관광협회입니다. 이 사진으로 좀 보여드릴게요. 이 대구시 비슬산이거든요. 정상에 가면 이 진달래 군락지가 이렇게 있어요. 근데 장애인분들은 정상까지 올라가기 쉽지 않습니다. 근데 저희가 열린관광지 사업으로 산 정상에 저렇게 데크를 설치한 거예요. 장애인분들도 자연경관을 차별 없이 볼 수 있게 된 거죠. 그러면 정상까지는 어떻게 올라가느냐? 장애인 휠체어가 탑승 가능한 차량을 구입하고 개조해서 정상까지 운행을 합니다. 그리고 정상에 가면은 데크는 안전 펜스가 있는데 이게 휠체어를 탄 이용자 입장에서 봤을 때는 그 시각에서 봤을 때는 다 앞을 가려요. 그래서 유리로 제작을 했습니다. 장애인분들이 또 체험하기 어려운 게 이런 캠핑이거든요. 뭐 개수대도 필요하고 화장실도 필요하고 그 시설 안에서의 어떤 그런 행위들을 할 때 시설들이 조금 수반이 돼야 되는데 그런 부분이 가장 어려워서 캠핑이 어려운 건데 저희 사업에서 그 데크 스폿을 조성하고 거기 경사로 설치하고 카라반, 무장애 카라반이라고 해서 장애인분들이 그 안에서 생활할 수 있는 시설을 다 조성을 해놨습니다. 또 하나 이제 체험 콘텐츠로 여기 연곡 해변 캠핑장 바로 앞에가 바다거든요. 장애인분들은 물에 발 담그는 걸 되게 굉장히 좋아하세요. 그래서 저희가 수상 휠체어를 도입해서 구명조끼 입고 인적 서비스를 제공해서 물에 들어갔다 나올 수 있는 그런 콘텐츠도 운영을 하고 있습니다. 장애인분들이 여행하는데 가장 큰 제약 요인이 무엇일까요? 인프라도 있지만 가장 큰 제약은 정보 접근성의 어려움입니다. 실제로 이 정보를 찾지 못해서 여행을 못하는 경우가 많기 때문에 저희가 2가지로 추진을 하고 있는데 하나는 오프라인은 휠체어 이용자가 다닐 수 있는 길과 고령자가 다닐 수 있는 길, 시각장애인이 다닐 수 있는 길을 저희가 리플렛으로 제작해서 배포를 하고 있고 그다음에 열린관광지 입구에는 촉지 음성 안내판이 설치가 되어 있어서 시청각 장애인들도 정보를 얻을 수 있고 점자 가이드북도 제작해서 배포를 하고 있습니다. 그리고 무장애 관광 정보 플랫폼을 저희가 2022년도에 구축을 해서요. 음식점, 그다음에 숙박, 장애인 이용 가능한 객실 정보를 저희가 수집을 해서 제공을 하고 있습니다. 서비스적인 성과를 말씀드리겠습니다. 인프라 조성으로 이제 뭔가 그러니까 인프라를 개선해서 장애인분들이 자유롭게 여행하기에는 한계가 있어요. 그래서 그런 부분들은 저희가 투어케어, 여행 여정에서부터 모든 것들을 다 도와줄 수 있는 투어케어 전문 인력을 양성을 했고요. 약 2,000명 정도 현재까지 양성을 했고 장애인 인식 개선 교육 저희가 한 5,000명 정도 대상으로 교육을 했습니다. 그리고 경제활동을 하지 못하는 어려운 장애인, 고령자분들, 취약계층, 사각지대에 계신 분들 대상으로 여행 지원 서비스 제공하고 있고 무장애 여행 상품이 개발될 수 있도록 여행사를 현재 지원을 하고 있습니다. 그리고 휠체어가 탑승 가능한 버스도 3대를 도입해서 저희가 대절 서비스도 하고 있습니다. 마지막으로 이제 향후 계획을 말씀드리기 전에 이 무장애 관광이 왜 필요한가에 대해서 말씀을 드릴게요. 전 세계 인구의 약 16%가 장애를 가지고 있습니다. 13억 명 정도 되고요. 전 세계 인구가 한 83억 명 정도 됩니다. 그리고 고령자의 50%는 장애를 가지고 있습니다. 고령자가 증가한다는 것은 그만큼 장애인도 증가한다고 생각을 하시면 돼요. 그리고 우리나라의 통계를 보시면 65세 이상 고령 인구는
1000만 명이 넘고요. 장애 인구도 263만 명, 영유아 동반가족 135만 명, 임산부 24만 명. 이렇게 해서 약 우리나라의 30%가 관광 취약계층이라고 보시면 됩니다. 근데 장애인 당사자만 여행을 하는 게 아니라 동반자랑 함께 여행을 하기 때문에 그 수요가 정말 크다고 볼 수 있겠죠. 마지막으로 향후 계획에 대해서 말씀드리겠습니다. 지금 열린관광지가 현재 182개소가 조성이 되어 있는데 현재 국정과제 목표치에는 250개소, 전국 관광지 10%까지 확대하는 걸 목표로 설정하고 사업을 추진하고 있습니다. 그리고 인프라 개선이 아니라 관광 컨텐츠에 대한 부분도 저희가 개발을 하려고 노력을 하고 있고요. 두 번째는 고유성과 접근성의 조화인데요. 이거는 비단 우리나라만의 문제는 아니고 전 세계적으로 문화재를 장애인들이 갈 수 있게 인프라를 개선하기가 쉽지 않아요. 그 문화재 현상 변경을 해야 되는데 이게 문화재는 사실은 보존을 해야 되는 거잖아요. 근데 이걸 뭐 예를 들어 우리나라의 한옥 같은 경우를 막 뜯어서 막 경사로를 설치하고 이럴 수가 없는 거예요. 그래서 사업을 추진하는데 어려움이 있지만 그런 것들을 뭐 AR로 대체한다던가 아니면 인적 서비스로 대체한다던가 그렇게 개선하려고 노력을 하고 있고, 사실 문화재도 보존하는 것도 중요하지만 이게 관광객들이 봐야 그 가치가 있는 거기 때문에 최대한 경관을 해치지 않고 문화재를 훼손하지 않는 범위 내에서 개선을 하려고 노력하고 있습니다. 그럼 앞으로도 계속해서 이 열린관광지 사업을 추진하기 위해서 예산도 꾸준히 확보해야 되고, 그 다음에 이게 예산 한 번 주고 끝이 아니라 지속적으로 모니터링해서 열린관광지 사업은 마중물로서의 역할을 하고 지자체에서 계속 예산 확보를 통해서 개선할 수 있도록 저희가 그렇게 유인을 할 계획입니다. 그리고 접근 가능한 환경 조성은 관광 영역에만 국한된 것이 아니라 교통, 도시계획, 민간시설, 공공서비스 등 모든 영역에서의 포괄적 정책 수립이 필요합니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 중관. 저희가 원래 10개 과제인데 올해 이제 그 실행계획 2차 년도에는 신규 과제를 받을 수 있습니다. 그래서 해양수산부의 글로벌 해양행동 시대 해양교육 강화라는 과제가 올해 새롭게 들어온 신규 과제인데 이 신규 과제에 대해서 우리 김보미 사무관님께서 발표를 해주셨습니다. 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 해양수산부 해양정책과 김보미 사무관이라고 합니다. 저는 오늘 글로벌 해양행동시대 해양교육 강화 방안에 대해서 발표하기 위해 이 자리에 왔습니다. 먼저 해양행동이라는 단어가 어느 정도 좀 낯서실 수 있을 것 같습니다. 기후행동이라는 단어는 익숙하실 텐데요. 기후변화에 대응하는 기후행동이라는 개념이 있듯이 해양 플라스틱 증가 또는 생물 다양성 감소와 같은 전 지구적인 복합적 해양 문제를 해결하기 위한 일체의 실천들을 해양 행동이라고 부르고 있습니다. 좀 더 간결하게 말하면 지속 가능한 해양을 지키기 위한 일체의 실천들을 의미합니다. 그래서 이렇게 국제사회에서는 최근에 해양 문제에 대해서 단순히 보전을 하는 것뿐만 아니라 실천 중심의 행동을 강조하고 있습니다. 그래서 유엔 기후변화 당사국 총회나 아니면 다보스 포럼 전후로 해서 매년 오션 액션 데이라고 해서 기후변화와 해양을 연결하는 정책 논의장을 마련하고 있고, IPCC와 같은 기후변화 정부 간 협약에 연계되는 IPOS라는 해양의 지속 가능성을 위한 정부 패널 협의체를 유엔 산하에 두기 위해서 지금 논의를 진행 중에 있습니다. 여기 보이는 사진에서 볼 수 있듯이 최근 4, 5년간 해양과 관련된 논의가 굉장히 많이 증가하고 있고, 공해 생물 다양성 협약, 유엔 플라스틱 협약 등 이런 논의들이 점점 더 실천으로 이어지는데 좀 많은 변화가 보이고 있습니다. 그렇다면 국제사회에서는 이런 지속가능한 해양을 위해서 어떠한 정책을 만들고 있냐라고 했을 때 가장 첫 번째로는 협력체계를 구축해서 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 국가나 산업을 초월한 해양행동을 하기 위해서 블루플래닛, 프로블루와 같은 공동의 공적 자금을 조성하고 있습니다. 특히 블루플래닛 같은 경우에는 약 6.5억 달러로 굉장히 규모가 큰데요. 이렇게 다양한 국가들이 사용할 수 있는 공적 자금을 만들어서
공동의 문제, 해양은 아무래도 공동의 문제다 보니까 이걸 함께 해결하기 위해서 노력하고 있습니다. 또한 기업들이 ESG 경영과 관련해서 차별화된 경영 전략으로 사용을 하고 있는데요. 파타고니아나 아디다스 같은 경우에는 해양 플라스틱을 재활용한 섬유 소재를 이용해서 의류를 생산하고, 월마트 같은 경우에는 친환경 어업 인증, MSC 어업 인증이라고 하는데 해당 인증을 받지 못한 수산물은 유통되지 않습니다. 또한 다양한 전문성을 융합한 문제 해결을 하기 위해서 노력하고 있습니다. 좌측의 사진은 태평양 쓰레기섬 제거 사업인데요. 두 대의 특수 선박이 한 번에 그물망을 이끌면서 이렇게 태평양 속에 있는 쓰레기 더미들을 수집을 하고 있는데, 이 수거를 하는 과정에서도 선박들의 움직임과 관련해서 인공위성 정보와 해류 시뮬레이션을 다 동원하고 있습니다. 그리고 우측 같은 경우에는 불법 조업을 방지하기 위한 NGO의 활동인데요. 여기에서도 구글이 함께 동참을 하고 있습니다. 그래서 전 세계의 인공위성 정보와 그 정보를 토대로 구글의 머신러닝을 결합하여서 불법 어업이 어디서 발생하고 있는지를 포착하고 그에 대해서 제재를 가하고 있습니다. 마지막으로 이렇게 국제사회에서는 지역사회에서 해양 행동을 위해서 동참할 수 있도록 해양 교육을 실시하고 있습니다. 2019년에 UN 총회에서 2021년부터 2030년까지를 오션 데케이드라고 지정을 하고 유네스코를 중심으로 오션 리터러시를 확산하기 위해서 굉장히 많은 노력을 하고 있습니다. 국제사회에서 이런 여건이 마련되었는데 우리나라는 어떠한가 살펴본다면, 먼저 국제협력, 그러니까 국가 간의 협력을 할 수 있는 부분에 대해서는 굉장히 높게 평가되고 있습니다. IMO나 RFMO 같은 국제기구나 회의 등에 다수의 수장과 임원들을 배출하면서 다양한 아젠다를 주도하고 있습니다. 다만 아직까지 시민사회 측면에서 좀 지속가능한 해양 이용을 위해서 우리가 여러 가지 행동을 해야 한다라는 인식 자체는 조금 얕다 보니까 이것이 타 정책 여건에서는 어느 정도 제약으로 작용을 하고 있습니다. 기업 같은 경우에는 ESG 경영의 일환으로 블루카본이나 해양생물 보호 등의 활동 후원이 많이 이루어지고 있지만 이것이 소비자들의 가치 소비로 이어지지는 못하고 있습니다. 예를 들어서 삼성전자 같은 경우에는 미세 플라스틱을 저감할 수 있는 세탁기를 개발했는데 그것이 이제 가격이 비싸다 보니까 소비자들이 그 가치만 보고 그것을 구입하지는 않는 형태입니다. 또한 환경단체나 시민사회들이 해양 정화 활동을 다수 진행은 하고 있지만 이것이 개별 연안에 국한되어서 이루어지고 있고 전국적인 움직임으로 이루어지고 있지 못합니다. 그리고 해양 교육 측면에서도 공교육 내 해양 교육이 점점 더 진입은 하고 있지만 그것이 체계화되지는 않은 실정이고, 그리고 해양 교육과 관련된 전문 인력이 아직까지는 부족한 상황입니다. 그래서 우리나라가 글로벌 해양 질서와 비즈니스를 선도하기 위해서 국민들이 우리가 조금 더 해양의 지속 가능성을 위해서 노력해야 한다라는 인식을 확대하기 위해서 전 국민의 해양 교육을 확대하고자 노력하고 있습니다. 해양교육 강화 방안의 비전은 2030년에 해양행동을 선도하는 국가가 되겠다라는 것인데요. 그 개별 과제로서는 첫 번째로 각급 학교 프로그램에, 그러니까 공교육을 중심으로 해양교육을 확대하고요. 두 번째는 지역사회를 중심으로 학교에서 학습한 해양과 관련된 내용들을 좀 더 실천적으로 체험학습을 통해서 배울 수 있도록 합니다. 그리고 세 번째로는 기업과 시민사회의 참여를 활성화하는 내용입니다. 먼저 각급 학교 프로그램 내의 해양교육 반영입니다. 우리 해양수산부에서는 생애주기별 해양교육을 실시하고 있습니다. 영유아부터 대학생 일반인까지 맞춤형 해양교육을 제공하는 건데요. 특히 영유아 같은 경우에는 해양 생태계나 해양 직업과 같은 놀이형 체험 교구를 개발했고 이것을 점점 더 확대 보급하고 있습니다. 이를 통해서 단순히 해양에 대한 조금 더 애정을 가지고 우리가 이런 환경을 지켜나가야겠다는 인식을 확산하자는 게 그 정책의 목표입니다. 초등학교 같은 경우에는 교육부의 초등학교 정책과 발맞춰서 해양 교육을 보급하고 있습니다. 전년도부터 늘봄학교라고 해서 초등학교 1, 2학년을 대상으로 무상 교육을 실시하는 정책을 진행하고 있는데요. 그에 맞춰서
24년도 1학기부터 정규 교육 과정 내에 해양 교육을 보급하고 있습니다. 또한 거의 전부처 중에 유일하게 여름 방학에도 해양 늘봄학교 프로그램을 공급하면서 전년도에 교육부의 5대 우수 사례에 들기도 했습니다. 중고등학교 관련해서도 진로 교육을 확대해 나가고자 노력하고 있습니다. 특히 고등학교의 경우에는 고교 학점제에 발맞춰서 인간과 해양이라는 통합 교과서를 개발했는데 이것이 아직까지는 전문계 고교, 그러니까 해양수산계 고교에만 조금 국한돼서 보급되고 있습니다. 그래서 그걸 확대하기 위해서 올해 개정 작업을 진행 중에 있습니다. 기후 변화와 관련된 내용을 대폭 확대해서 일반계 고등학교에서도 조금 더 범용성 있게 활용될 수 있도록 개정 작업을 추진 중에 있습니다. 진로 보조교재도 지금 제작 중에 있는데요. 이것을 개별 시도교육청과 연계해서 개별 시도교육청의 진로교육원 등에 보급을 하고 이렇게 해양과 관련된 문제를 해결하고 싶다면 어떤 직업을 가지면 되는지에 대해서 많이 알려주려고 노력하고 있습니다. 다음으로 지역사회와 현장과 연계한 체험과 실천을 확대해 나가기 위해서 노력하고 있습니다. 가장 최우선적으로 진행하고 있는 것은 해양문화시설, 그러니까 해양교육을 실행할 수 있는 거점을 확충하여서 그 해양교육의 접근성을 확대하는 것인데요. 24년도 말에는 인천해양박물관이라고 해서 국립인천해양박물관이라고 해서 수도권 최초의 해양문화시설을 보급을 했고 26년도 초에 내륙 최초의 해양문화시설인 청주해양과학관의 개관을 목표로 하고 있습니다. 이렇게 확충된 문화시설이 있다면 그를 거점으로 지역 특화형 체험 활동을 보급하기 위해서 노력하고 있는데요. 개별 지역의 해양과학 특별전을 개최한다거나 아니면 가족 단위 문화체육관광부와 협업해서 가족 단위의 체험 프로그램을 확대하고 체험 관광 등을 확산해 나가기 위해서 노력하고 있습니다. 그리고 청소년들이 직접 해양 문제에 대해서 어떠한 해결 방안이 있는지 고민할 수 있도록 해양 올림피아드를 개최하고 해양 정화 같은 활동에 대해서 자원봉사 시간을 인정할 수 있도록 정책을 추진하고 있습니다. 마지막으로 기업과 시민사회의 해양행동 참여를 활성화하기 위해서 노력하고 있는데요. 다양한 기업들이 해양행동 또는 시민사회를 돕고 싶다고 연락을 해오지만 아직까지 그걸 직접적으로 연계할 수 있는 장은 없습니다. 그래서 저희는 해양교육 컨퍼런스를 개최해서 민간 기업들이 해양교육에 들어올 수 있도록 유도를 하고 해양행동 네트워크라고 해서 현재는 국지적으로 이루어지고 있는 해양행동 관련 그 시민단체들의 네트워크를 구성하고 이 네트워크와 기업들을 매칭하는 사업을 유도하고 있습니다. 저희 해양수산부는 단지 시민들이 해양을 아는 데서 그치지 않고 해양을 위해서 실천할 수 있는 시민사회가 될 수 있도록 많은 정책을 하고 있습니다. 보다 지속가능한 해양을 위해서 학교나 지역, 사회, 그리고 기업들이 함께할 수 있는 해양교육 체계를 마련하기 위해서 노력하고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 발표해 주신 김범상 의원님 고맙습니다. 이제 저희가 우리나라의 5개 과제 플러스 신규 과제, 그 다음에 알렌우 조정관이 말씀하신 발표 내용, 이 7개 주제에 대해서 질의 응답할 시간을 갖겠습니다. 근데 맨 처음 우리 이게 준비가 조금 덜 돼서 국민권익위원회에서 만든 보여주시려는 우리 동영상을 잠깐 보시면서 우리가 어떤 질문을 해주셔야 될지를 좀 정리해 주시면 좋겠습니다. 지금 어떻게 동영상 바로 틀어주실 수 있을까요? 바로 좀 부탁드리겠습니다. 느낌이 온다. 네. 저 업체랑 계약을 한다고? 원료가 좀 바뀐 것 같은데. 연구를 한 적이 없는데 연구비를 청구해? 하지만 들켜선 안 된다. 세상은 초능력자를 경계하니까. 못 본 척, 못 들은 척, 아무것도 모르는 척. 다 들어온 거죠. 그냥 넘어가. 그게 그렇게 쉽게 바뀌겠어? 구조물 나서 뭐 하나만 조용히 있으면 돼. 조용히 살자. 그래도 이건 아니지.
우리의 초능력이 세상을 바꿀 수 있도록 당신의 용기, 국민권익위원회가 지키겠습니다. 네, 너무 잘 만들었습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 그러면 이제 저희가 플로어에서도 질문을 받도록 하고, 그 다음에 그동안에 우리가 여기 주최 측에서 한 온라인으로 올라온 질문도 저희가 하겠습니다. 그래서 질문은 발표해 주신 과제든 혹은 그 발표자 선생님을 지명해 주시고 질문해 주시면 너무 감사하겠습니다. 질문 하실 분 있으면 손 한번 들어주시면 마이크 좀 부탁드리겠습니다. 혹시 그 세 연사님께 질문을 드려도 괜찮을까요? 아, 그럼요. 네. 괜찮나요? 네. 네, 안녕하세요. 저는 현재 외교부 2030 자문단에 소속돼서 활동하고 있는 윤홍빈이라고 하고요. 그 질문을 세 연사님께 드리려고 합니다. 먼저 황정원 행정안전부 연구관님께 질문을 하나 드리고 싶은 게 있는데요. 그 행정안전부 관련해서 열린 오늘 세션에 대한 발표를 해주시면서 좀 궁금한 게 생겼습니다. 2013년부터 온라인 정부가 이제 출범한 이후로 이제 국민들에게 공공 데이터에 대해서 이제 공공 개방을 시행하고, 이제 공급자 데이터 방식이 아니라 수요자 데이터 공급 방식으로 변화를 해서 이제 국민들께서 또 이제 기업들께서 원하는 이제 공공 데이터를 알 수 있도록 이제 협력 체계를 마련해 주신다고 하셨는데요. 혹시 공공 데이터라는 부분이 공공 데이터라고 하는 분류나 이런 종류가 어디까지 포함될 수 있을지를 좀 얘기해 줬으면 좋겠습니다. 예를 들어서 이제 아무리 이제 국민들께 데이터를 이제 공공기관에서 이제 다루고 있거나 보관하고 있는 데이터를 보관한다고 해도 이게 어느 정도 민감한 사항이라거나 아니면 좀 이제 극비 문서처럼 약간 비밀되어야 할 그 데이터도 있을 거라고 생각이 되는데, 이거에 대해서 어느 정도까지 이제 데이터를 공개를 하려고 행정안전부에서 논의가 되거나 시행하려고 하는지를 좀 구체적으로 말씀을 해주셨으면 좋겠고요. 그리고 이제 여기 허병선 문화체육관광부 주무관님께도 하나 여쭤보고 싶은 게 있습니다. 오늘 여기 발표를 해주시면서 이제 조금 이제 무장애 관광 활성화를 위해서 되게 많은 문화체육관광부에서 하고 있는 여러 이제 무장애 관광 활성화를 위해서 여러 이제 실제로 이행하고 있는 이제 실제 사례를 좀 많이 설명을 해주셨는데요. 그러다 보니까 좀 약간 국내 위주로 열린 관광 정책에 대해서 추진해 주시는 거를 많이 설명을 해주신 것 같습니다. 근데 이제 요즘 이제 코로나19 이제 팬데믹 사태가 끝나고 나서 다시 이제 많은 분들께서 이제 우리나라 많은 국민들께서 이제 해외로 많이 또 이제 놀러 가시고 해외 여행을 자주 가시고 이제 이렇게 하고 있는데, 혹시 국제 관광이나 뭐 해외 여행이나 이런 뭐 세계로 이제 나갈 때 혹시 무장애 관광 활성화에 관련해서는 이제 어떤 정책이 좀 논의가 되고 있는지를 좀 여쭤보고 싶습니다. 지금 말씀해주셨던 발표해주셨던 게 약간 조금 국내 위주로 되는 것 같아서, 혹시 세계 뭐 해외 여행이라든가 이런 수요에 맞춰서도 무장애 관광 활성화를 위해서 문화체육관광부에서는 어떤 역할을 하고 있는지를 좀 궁금해서 여쭤보고요. 그리고 마지막으로는 김보미 해양수산부 사무관님께 좀 여쭤보고 싶습니다. 글로벌 해양행동 시대에 관련해서 이제 해양 교육의 중요성에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 그러다 보니까 이제 초, 중, 고등학교나 이제 뭐 각 지역의 뭐 지자체 교육기관뿐만 아니라 기업 등 이제 여러 기관이나 주체에서 이제 해양 교육이 중요하다는 말씀을 피력을 해주셨는데요. 되게 공감을 하고 있습니다. 근데 좀 궁금한 게, 대학교에서는 좀 해양 교육 관련해서 어떻게 이행되고 있는지를 조금 여쭤보고 싶습니다. 왜냐면 제가 대학생이다 보니까 작년에 제가 이제 해양수산부랑 한국해양재단에서 해양재단인데 그쪽에서 같이 운영했던 차세대 해양정책 리더 아카데미라든가 뭐 대학생분들이 참여할 수 있는 뭐 북극케어 서포터즈라고 그런 대학생들이 참여할 수 있는 활동을 해본 적이 있는데요. 근데 하면서 많은 분들이 얘기를 하시는 게 조금 장기적인 교육이 부족한 것 같다. 초중고등학교에서는 되게 뭐 해양 관련된 과목도 하고, 이제 고등학교 같은 경우는 이제 아마 고교학점제 같은 걸로 해가지고 이제 해양 관련된 거나 뭐 여러 그런 관련된 과목이 장기간에 걸쳐서 1년 이상으로 개설이 되는 걸로 알고 있는데, 그 대학생 분들의 교육에서는 좀 어떤 정책이 좀 시행되거나 추진하시려는 계획이 있으신지 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. 네, 질문 너무 감사합니다. 그래서 첫 번째 우리 행안부 황 연구관님 먼저 좀 짧게 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
네, 그 공공 데이터의 그 유형과 그 민감한 데이터에 대한 내용을 구체적으로 설명 부탁드렸었는데요. 저희 아까 말씀드렸던 2013년도에 제정된 공공 데이터의 이용 및 제공 활성화의 법률에 따르면 공공 데이터의 정의가 나와 있습니다. 각급 기관이 보유하고 생산한 보유한 데이터 전체를 얘기하고 여기서 각급 기관이라고 함은 중앙부처, 지자체, 정부 산하 공공기관을 전부 얘기하고 있습니다. 국회나 사법부와 같은 입사법 기관도 여기에 해당이 되고 있습니다. 현재 공공데이터 포털에 제공되고 있는 전체 기관은 1,100여 개 기관 정도가 되고요. 같은 법상에서 공공데이터의 모든 데이터는 제공이 돼야 되지만 제공이 대상이 되지 않는 예외 사항도 규정하고 있습니다. 정보공개법상 비공개 데이터들은 제공 제외 대상입니다. 예컨대 개별법상 비공개라던가 국가안보, 수사재판, 개인정보 등과 관련된 이런 데이터들은 제공 대상에서 제외되고 있고요. 저작권법에 따라서 보호가 필요한 데이터도 마찬가지로 제외가 되고 있습니다. 이런 데이터를 제외한 모든 데이터는 공개가 돼야 하는데 다만 비공개 정보가 수록되어 있다 하더라도 저희는 아까 말씀드렸던 네거티브 방식에 따라서 비식별화 조치를 통해서 그런 것들을 제외하고 개방하라는 방침이 있습니다. 그래서 예컨대 아까 말씀드렸던 가명 처리라던가 합성 데이터와 같은 방식으로 그런 민감한 데이터들의 경우는 처리 방식을 통해서 제공하도록 유도하고 있습니다. 이상입니다. 감사합니다. 두 번째는 우리 그 허병선 주무관님께 그 해외여행에 대한 무장애 관광 정책 좀 말씀해 주시죠. 네, 사실 저희 그러니까 국내 내국인이 해외로 나가는 건 이제 아웃바운드고 외국인을 우리나라로 유치하는 건 이제 인바운드라고 하는데 사실 아웃바운드 정책은 현재 추진하는 거는 없습니다. 네, 없는데 다만 우리가 외국인 장애인 관광객을 유치하기 위한 정책은 지금 계획을 하고 있습니다. 예컨대 사실 유럽 같은 경우는 이 무장애 관광이 보편화되어 있고 너무 잘 되어 있어요. 시민 의식도 굉장히 높습니다. 그래서 예컨대 하나의 예를 말씀드리면 호주 같은 데도 가면 트램을 타잖아요. 그러면 장애인이 이렇게 탑승을 하지 않습니까? 그러면 기사가 내려서 브릿지를 연결하고 휠체어가 타고 브릿지를 닫고 기사가 다시 탑승해서 운전하기까지 시간이 약 5분 정도 소요되거든요. 근데 거기에 시민들은 아무도 신경을 안 써요. 그냥 일반적인 거예요. 근데 우리나라 같은 경우면 어떨까요? 난리가 나겠죠. 그럴 수도 있다는 겁니다. 그래서 유럽은 워낙 사례가 다 잘 되어 있어서 이제 국내에 이제 등록된 장애인분들이 유럽으로 실제로 휠체어를 타고 여행을 많이 하는 상황이고요. 저희는 반대로 인바운드 시장, 국내 시장을 활성화하기 위한 정책들을 많이 이제 추진을 해야 되는데 아까 말씀드렸지만 전 세계 인구에서 장애 인구가 13억 명이잖아요. 그리고 보호자까지 동반한다면 엄청 큰 시장이거든요. 이 시장을 위해서 저희가 추진을 할 예정인데 다만 정책을 추진하는 데 있어서 통계 데이터가 필요합니다. 근데 외국인 장애인분들이 들어오는 수에 대해서 카운팅이 사실은 현재까지는 어려워요. 그래서 인천공항에서 들어와서 휠체어를 대여하는 그 수로 저희가 좀 가름을 하고 있거든요. 그래서 일단은 외국인 장애인 관광객이 얼마나 들어오는지 요거에 대한 통계 데이터 수집이 먼저 선행이 돼야 되고 그리고 어쨌든 우리나라도 무장애 관광 인프라를 많이 조성을 하고 있습니다. 그래서 이거를 내국인만 여행할 게 아니라 외국인도 유치를 해야 되니까 해외에 나가서 B2C든 B2B든 무장애 관광객을 유치하기 위한 정책을 이번 중장기 계획에 포함해서 연구를 추진하고 있습니다. 답변이 됐나요? 네네. 네. 그다음 세 번째 우리 김보민 사무관님이 답변해 주시면 감사하겠습니다. 네, 대학생을 대상으로 어떤 해양 교육이 지금 진행되고 있냐 질문을 주셨는데요. 가장 기본적으로는 대학교에 교양 강좌를 보급하는 것을 최우선적인 목표로 두고 있습니다. 그래서 전년도에는 연세대학
연세대와 고려대 등을 비롯한 5개의 학교에서 학점제 교양 강좌가 지금 진행되고 있고 올해 같은 경우에는 2개 정도 더 늘려서 한국 교원대를 포함해서 7개 학교에서 해양과 관련된 교양 강좌를 진행하고 있습니다. 근데 그 수업 내용이 아무래도 좀 연속성이 떨어진다라고 했을 때 이제 저희가 대학생분들은 일반인과 같이 조금 생각을 하고 교육을 진행을 하고 있는데요. 그래서 해양 문화나 아니면 해양 과학과 관련된 10권짜리 좀 큰 규모의 저서를 출간을 한다던가 아니면 일반인을 대상으로 저희가 K-오션 무크라고 해서 K-무크를 본받아서 조금 사람들이 관심이 있다면 바다와 관련해서 어떤 정보를 찾아볼 수 있겠다라는 생각을 가지고 공개 강좌를 운영을 하고 있습니다. 그래서 일단 저희가 일반인 분들께는 그런 식으로 교육을 진행을 하고 있고 앞으로 대학생분들이나 일반인 분들께 조금 더 많이 알려질 수 있도록 노력을 하겠습니다. 네, 감사합니다. 어떻게 질문 뭐 특별하게 하실 분이 계신가요? 질문이 없으시면 아마 여러분들께서 제 사정을 봐주시라고 시간 때문에 질문 안 하시는 걸로 알겠습니다. 실은 오늘 그 발표 우리 알렌 우부터 7분까지 모두 너무나 잘 해주셔서 결국은 정부가 얼마나 그 반부패를 위해서 노력하고 있는지, 그 다음에 얼마나 디지털 혁신을 통해서 우리 민간의 그다음에 시민들의 생각을 받아들이려는지 그 모든 것들이 뭐 우리 정부의 노력이죠. 근데 그 정부의 노력이 시민 참여가 없으면 불가능하기 때문에 이런 포럼을 통해서 더 많은 홍보와 더 많은 그 안내를 해드리는 거로 생각했습니다. 아무튼 오늘 발표 진하고 준비해 주시고 끝까지 해주고 질문해 주신 분들, 앉아 계셔서 끝까지 경청해 주신 분들, 온라인으로 접속해 주신 모든 분들에게 제가 대표로 감사드립니다. 이걸로 1차 세션을 마치도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 이것으로 첫 번째 세션을 마치도록 하겠습니다. 발표에 참여해 주신 분들과 온 오프라인으로 참석해 주신 분들 모두 감사드립니다. 오늘 세션 1에서 육체계획 관련해서 5개 과제를 발표했었는데요. 옆에 보시면 투표판이 마련되어 있습니다. 혹시 아직 투표를 하지 않으신 분들은 이 5개 과제 중에 가장 큰 사회적 변화가 기대되는 과제 2개에다 투표를 해주시면 감사하겠습니다. 다음 세션은 5분간 휴식 시간을 가진 후에 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다.